Okay. Namaste. Good evening, everyone. Welcome. Welcome to online learning conference done by Global Nepal. Global Nepal has been doing ranges of conferences on this particular topic, and our discussion is going to be a lot about online learning. Uh, our topic for today's discussion is maximizing the accessibility for online learning, and I am your moderator. I'm Nishma Dhungana Chaudhary, and it's a pleasure to be part of this esteemed panel discussion because with us we have our esteemed panelists. Our discussion is going to be very intense and very nice, is what I feel, because of the diversity and the well-learned man that we have today with us. We have Mr. Shishir Khanal, who's the founder of Teach for Nepal. Welcome, Shishirji. Hello, namaste. Namaste, welcome, welcome. Thank you so much for joining us. We also have Mr. Bijay Casey, who's the Dean of Kathmandu University. Namaste, sir. Welcome. Namaste. Thank you very much. Thank you. Thank you so much for joining us. And with us, we have Mr. Anuj Bhatrai, who's Director, Technical Division, Research and Information Division, CTVT. Namaste, sir. Welcome. So, like I said, I'm sorry, I could not hear you, sir. It is my pleasure to be here as a panelist. Oh, thank you so much. It's our pleasure, sir. So, like I said, we have a very, very strong range of panelists today. Teach for Nepal, KU, CTVT. We're going to get a very deep insight on online learning. But before that, I would like to ask about how is everyone doing? All of our panelists. We'll start with Shishirji. How are you, sir? I'm good. Mostly at home, as you know, घरमा सबैजना जस्तो. But last few weeks, since it has sort of been okay, that's really great. You're pretty negative with corona. Yes, keeping myself. Okay. How is Bijayji? Sir, kasto hunनुहुन्छ sir? That's fine. Thank you very much. That's very nice. Anuj sir, like kasto छ? ठिकै छ. Okay. So सबै नयाँ प्रब्लमले नयाँ सोल्युसनतिर लान्छ. Post lockdown, I think all of us have been seeking alternate for all our problems. And for education, most of us have chosen online, the path of online. It is accessible to some and not accessible to some, and it has been a huge part of debate for a while in Nepali community as to how much is this particular thing right as an online learning, as a medium for a lot of people, a lot of students in Nepal, because education is one of the major infrastructures and online learning may or may not be a good option. So today we are going to sit and discuss about how you, your institution and various other agencies are providing online learning to students in Nepal. So we will directly go to Shishirji in this one. So Shishirji, Teach for Nepal has been working in the field of maximizing the accessibility of education in rural part of the Nepal, which is a beautiful concept, by the way. I'm absolutely amazed by how this concept is shaped. But how do you think online learning can help us with this one? हजुर, thank you, Nismaji. Very important topic that we're having a conversation with such an esteemed panelist today. About Teach for Nepal, as you know, we've been recruiting really top young graduates. We've completed their university and then placing them in rural communities across Nepal. But since the lockdown, the schools have been closed, so clearly it has been a challenge because schools are now closed. But at the same time, because we work in अलिक ग्रामीण भेगमा काम गर्ने भएको भएर चुनौतीहरू पनि प्रशस्त छ, स्पेसली यो एक्सेसको चुनौती, इन्फ्रास्ट्रक्चर एक्सेसको चुनौतीले गर्दाखेरि जुन लेभलमा सहरहरूमा अथवा जहाँ चाहिँ इन्टरनेट टेक्नोलोजी को एक्सेस र पहुँच छ त्यसमा चाहिँ त्यसको कमीको कारणले गर्दाखेरि हामीले जुन हिसाबमा बच्चाहरूलाई पढाउनु पर्ने थियो, सक्नु पर्ने थियो, त्यो चाहिँ एकदमै चुनौतीपूर्ण छ र अक्रस द बोर्ड नेपालको नै हामीले हेर्यौं भने रुरल कम्युनिटिजहरुमा चाहिँ आजको दिनमा अनलाइन अथवा डिस्टेन्स एजुकेसन अनलाइन मिडियमबाट, अब रेडियो टेलिभिजनहरुबाट सम्भव होला, तर अनलाइन मिडियमबाट चाहिँ सम्भव देखिएको छैन। अनि लार्जली बिकज वी इफ यु लुक एट नेपाल कस्तो देखिन्छ भने ओभरअल नेपालको एनटीए को डेटा हेर्यो भने झन्डै 75% मान्छेसँग इन्टरनेट पुगेको छ भनेर देखिन्छ। तर
ओभरअल फेरि त्यो होम बेस्ड इन्टरनेट भनेको वाइफाई अथवा यो केबल टाइप अफ इन्टरनेट हेऱ्यो भने चाहिँ त्यो जम्मा 17% घरहरूमा मात्रै पुगेको छ कि मेजोरिटी अफ नेपालीको अहिलेको इन्टरनेट एक्सेस भनेको मोबाइल डेटा हो अनि त्यो फेरि त्यस्तो खाले अब 17% पनि प्राइमरीली अर्बन कन्टेक्स्टमा हो र त्योभित्र फेरि इन्कम क्लासको पनि इम्पोर्टेन्स छ त्यसले गर्दाखेरि अलिकति बढी अफोर्डेबिलिटीको च्यालेन्जहरूको कारणले गर्दा पनि हामी जो टिचो नेपाल चाहिँ हामी सरकारी विद्यालयहरूमा काम गर्छौँ गाउँमा काम गर्छौँ त्यस्तो ठाउँहरूमा चाहिँ इन्टरनेटको पहुँच नै छैन त्यसले गर्दाखेरि एकदमै ठुलो चुनौतीको स्थितिमा पनि हामी छौँ हजुर हजुर शिशिरजी बिचमा अलिकति फेरि इन्टरनेट काटियो जसको कारणले चाहिँ मैले लास्टको अलिकति सुन्न सकिनँ तर चुनौती छ भन्नेसम्म चाहिँ मैले सुने प्रिटी मच आई थिङ्क यहाँले भने जसरी नै इन्टरनेट 75% सँग यहाँले त डाटा नै भनिदिनु भयो which I was only a little not very sure म अलिकति स्योर थिइनँ यसको बारेमा तर यदि घर घरमा प्रयोग गरिने इन्टरनेटको बारेमा कुरा गर्ने हो भने 17% सँग मात्रै छ जसको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ सायद इन्टरनेट अफोर्ड गर्न सकिँदैन जसको कारणले अनलाइन एजुकेसन चाहिँ अलिकति अप्ठ्यारै होला साथै टिभी र रेडियोको पनि अलि अप्ठ्यारै छ जस्तो मलाई लाग्छ विशेष गरी हाम्रो रुरल ठाउँमा रुरल क्षेत्रमा जाने चाहिँ टिच फर नेपालको एउटा टार्गेट ग्रुप हो भनौँ न इन टर्म्स अफ एजुकेसन अ भेरी इन्साइटफुल answer or briefing I would say हाम्रो जतिजना पनि अहिले अटेन्डिजहरु हुनुहुन्छ हाम्रो पार्टिसिपेन्ट्सहरु हुनुहुन्छ उहाँहरुलाई म अलि जानकारी दिराउन चाहन्छु हामीले यो प्यानल गरिरहेको बेलामा यदि यहाँहरुसँग कुनै प्रश्न छ भने यहाँले राख्न सक्नुहुन्छ हामी अन्त्यमा यहाँहरुको प्रश्नको पनि उत्तर दिनेछौं र प्रश्न राख्ने बेलामा यहाँहरुले प्रश्न कसलाई सोध्नु भएको भन्ने कुरा चाहिँ मेन्सन गरिदिनु होला शिशिरजीलाई भन्नु भएको कि विजय सरलाई भन्नु भएको कि अनुजजीलाई भन्नु भएको भन्ने कुरा चाहिँ मेन्सन गरेर अनि क्वेशन राख्न सक्नुहुन्छ अब म एकपटक जान चाहन्छु विजय सरको so Vijay sir सुनिरहनु भएको छ है सुनिरहेछु सर प्लिज गो अहेड हजुर so Kathmandu University has been time and again very innovating भनौं न इट्स अ भेरी स्पेशली अब कुसुमको कुरा गर्ने हो भने एकदमै नयाँ नयाँ टेक्निकहरु ल्याउँदै हुनुहुन्छ यहाँहरुले इन टर्म्स अफ एजुकेसन जस्तै अनलाइन लर्निङ पनि अहिले म्याक्सिमाइजै गर्नु भएको छ यहाँहरुले हैन So के गरिरहनु भएको छ त यहाँले अहिले लकडाउनको बेलामा चाहिँ यहाँले त्यो म्याक्सिमाइज गर्नको लागि कि एजुकेसनलाई चाहिँ जति सक्दो त्यति एक्सेसिबल बनाउनको लागि यहाँहरुको स्टुडेन्टको लागि कसरी यसलाई चाहिँ यहाँले म्याक्सिमाइज गर्नु भएको छ व्हाट आर द थिंग्स दैट द इन्स्टिट्युसन हैज पुट फोर्थ Yes, okay. Now you know that this came all of a sudden, unexpected. Then lockdown was there. Then after the it was a big challenge for us. हजुर Big challenge was because we can't put the students in the classroom setting. Classroom students were also very much careful about their health. But our first priority was the student safety. We closed the School of Management. We closed University पनि closed भयो त्यसपछि गभर्नमेन्टको चाहिँ डाइरेक्सन अनुसारले पनि the whole university was closed सबै नेपालभरिमा एउटा के छ भन्दाखेरि युनिभर्सिटीमा हामीले भर्चुअल क्लासरुममा मोडल र चाहिँ एलएमएस चाहिँ नि हामीले पनि युज गरिरहेकै हो त्यो भएको हुनाले के छ भन्दाखेरि हामीले एकदम यो चाहिँ नयाँ कुरो चाहिँ नि फेस गरेको वी डिडन्ट feel like that है त्यो भएर तै पनि के छ बिग च्यालेन्ज इन द सेन्स पहिलो कुरो त अब स्टुडेन्ट पनि दे आर युज टु क्लास टु फेस इन्टरेक्सनमा त्यसपछि फ्याकल्टी पनि त्यही भएको हुनाले फ्याकल्टीलाई पनि हाउ टु रन दिस क्लासेस अनलाइन भन्ने कुरो निकै कन्फ्युजन थियो some faculty who had exposure, okay, it was quite comfortable for them. But अधिकांशलाई चाहिँ के छ भन्दाखेरि how to go ahead भन्ने कुरो that was a big challenge. The सुरुमा we had to train the faculty लाई पनि यसमा युज टु गराउनु थियो and we did that. र अनि सुरुको first few weeks भनेको just 12 दिन चाहिँ नि everyone was feeling uncomfortable with all this, right? बिस्तारै चाहिँ नि के छ भन्दा बिस्तारै चाहिँ नि they got used to this र चाहिँ they started learning this thing. Faculty पनि
अब आफ्नो आफ्नो प्रयासबाट विभिन्न प्रकारबाट दे स्टार्टेड इन्टरेक्टिङ विथ द स्टुडेन्ट्स तर यो सबै गर्दाखेरि पनि यो वान थिङ आई मस्ट एक्सेप्ट कि जुन हामी फेस टु फेस क्लासरुममा पढाउँछौँ त्यसको एउटा अर्कै खालको फ्लेभर अर्कै खालको भ्यालु छ कि द्याट वी कान्ट गेट इन अनलाइन टिचिङमा हामीले गर्न पाउँदैनौँ त्यो हेर्नुहोस् तपाईँलाई किनभने यो कुरो त नेपालको मात्रै पनि होइन कि वास्तवमा बाहिरतिर पनि हामीले चाहिँ नि धेरै युनिभर्सिटीको अनुभव र जुन स्टुडेन्टको एक्सपिरियन्स हामी पढ्छौँ त्यसमा पनि के छ भने उनीहरूले चाहिँ नि दे हेभ क्लियरली मेन्सन कि फेस टु फेसमा जुन खालको छ त्यो खालको चाहिँ हामी पाउँदैनौँ फेरि एउटा कुरो के छ भन्दाखेरि अब सिम्पली फ्याकल्टीसँग टिचरसँगले भनेको कुरो सुन्ने मात्रै पनि होइन अब देयर क्याम्पस एक्सपिरियन्स इज भेरी मच इम्पोर्टेन्ट अब जो साथीहरूसँग चाहिँ नि इन्टरेक्ट गरेर जुन ग्रुपमा बसेर उनीहरू पढ्छन् द्याट इज भेरी मच वाट दे डिस्कस इन द क्यान्टिन बसेर कुरा गर्छन् द्याट इज भेरी मच इम्पोर्टेन्ट यो सबै कुराहरू चाहिँ नि के छ भन्दाखेरि दे मिस द्याट त्यही कारण के छ क्याम्प एक्सपिरियन्स चाहिँ नि दे मिस तर हामीले के छ भने डिस्पाइट द्याट हामीले चाहिँ नि एकातिर विद्यार्थीको सेफ्टी पनि हेर्नु पर्यो फेरि अरू कुरो के छ भन्दा वी अल्सो want to see that okay their time is not lost फेरि तपाईँलाई के छ भन्दा यो जुन द सिचुएसन वाज यु डोन्ट नो वेयर इट एन्ड्स कहिलेसम्म जान्छ भन्ने कुरो पनि नभएको हुनाले अब भएको भए पनि फाइन वी कुड ह्याभ ल ठिक छ अहिले क्लासै बन्द गरौँ पछि फेरि गरौँला भन्ने तर इट वाज नट लाइक द्याट त्यो भएको हुनाले के छ भने वी एडप्टेड दिस अनलाइन टिचिङ र अब त्यहाँ नि भर्चुअल क्लासरुम सब हामीले गरे जुन एडप्ट गर्यो त्यसले गर्दाखेरि इट्स गोइङ फाइन ठिकै भएको छ र वास्तव पछि गएर एउटा च्यालेन्ज वाज टु हाउ टु कन्डक्ट अनलाइन एक्जाम पनि थियो हामीलाई अनलाइन बिग च्यालेन्ज किनभने वी डोन्ट वान्ट टु कम्प्रोमाइज इन द क्वालिटी तर के छ भन्दाखेरि तर अनलाइन लिने बेलाबाट त प्रब्लम त्यसमा निकै हाम्रो सफा गरेर हामी टेक्निकल कम्युनिटी बस्यो दे डिसाइडेड अन दिस र हामीले अनलाइन एक्जाम पनि एक दुई सेमेस्टरको विद्यार्थीको गऱ्यौँ हामीले इट वेन्ट फाइन त्यसैले अहिले चाहिँ नि विद्यार्थीहरू चाहिँ नि ओके दे आर युज टु दिस फ्याकल्टीले पनि भइराखेको छ तै पनि के छ भन्दाखेरि वी आर वेटिङ फर द डे वेन दिस COVID-19 थ्रेट गोज एन्ड वी हेभ फेस टु फेस भनौँ न क्लासरुम सेटिङमा टिचिङ गर्न पाउने भनेको वी आर अफकोर्स मिसिङ द्याट Hazar, very well said. And I can really feel when you say that we're waiting for COVID-19 to end and get back to the normal environment of college, of meeting friends, friends and colleagues. होइन यहाँहरूलाई पनि colleaguesहरू आफ्नो faculty membersहरूदेखि लिएर स्टुडेन्ट्सहरू सबैलाई भेट्ने इच्छा लागिसक्यो होला यो सबैको बिचमा विजय सरलाई एउटा क्वेसन सोध्न के मन लागेको थियो भन्दा what are the अब challenges त सरले मलाई मेन्सनै गर्नुभयो जस्तै अब बच्चाहरूलाई पनि students are also having problem because of everything अब accessibility को पनि कुरा आइरहेको थियो अघि हाम्रो सुशीलजीसँग कुरा गर्दाखेरि so two things that I want to know विजय सरलाई मैले keywords को रूपमा युज गर्न चाहन्छु एउटा accessibility को हिसाबले स्टुडेन्ट्सहरुको रेस्पोन्स के छ त्यही मात्रै भनौँ एउटा accessibility को हिसाबले स्टुडेन्ट्सहरुको रेस्पोन्स चाहिँ कस्तो छ त विजय सर अब फर्चुनेटली झन्डै हाम्रो चाहिँ नि 85 मोर देन 80-85% स्टुडेन्टहरु चाहिँ काठमाडौँ र अर्बन एरियामा भएको हुनाले त्यस्तो चाहिँ नि एक्सेसिबिलिटीको प्रब्लम देखिएन दे हेभ एक्सेस टु इन्टरनेट अल दिस थिङ्स हैन अब तर कोही विद्यार्थी चाहिँ नि अब यो लकडाउन भएपछि लकडाउन भन्दा सुरुभन्दा अगाडि शिक्षा संस्था बन्द भएको हुनाले सम अफ देम ह्याड गन टु देयर भिलेजेस हेर्नु चाहिँ त्यहाँ चाहिँ के छ भने तर के छ वी ह्याड देयर मोबाइल नम्बर हामीले पहिलो कुरो त के छ वी चेक विथ अल द स्टुडेन्ट्स कि तिम्रो एक्सेस छ कि छैन त हजुर फेरि अब कति विद्यार्थी जो गाउँमा गएका छन् उनीहरूलाई चाहिँ नि एउटा प्रब्लम चाहिँ नि के छ भन्दा इन्टरनेट एक्सेस नहुने त्यो चाहिँ प्रब्लम देखियो तर के छ भन्दाखेरि धेरै सो विद्यार्थीसँग चाहिँ स्मार्टफोन भएको हुनाले अब हामीले के छ भने उनीहरूलाई कन्ट्याक्ट गरेर अनि चाहिँ नि फोनबाट कन्ट्याक्ट गरेर अब साथीभाइबाट हेल्प गराउने हिसाबबाट हामीले चाहिँ वी ट्राई टु सल्भ तर त्यो चाहिँ के छ भन्दा अब चाहिँ नि हाम्रो धेरै पर्सेन्टेज थिएन 4-5 विद्यार्थी त्यस्तो केसमा देखिन आयो उनीहरूको लागि चाहिँ नि वी ह्याड स्पेसल एरेन्जमेन्ट फर द्याट है हजुर त्यो खाले गरेर त्यसपछिबाट हामीले चाहिँ अर्को हामीले के गर्यौँ भन्दा यो हामीले चाहिँ नि एनसेलको पनि भयो त्यसमा गएर चाहिँ नि यो हाम्रो एनटिसीको पनि ई शिक्षा जुन छ त्यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ नि जो विद्यार्थीले एक्सेस छैन गाह्रो छ उनीहरूबाट हामीले चाहिँ नि उनीहरूको नाउँ लिएर हामीले चाहिँ नि रेकमेन्ड गरेर कलेज युनिभर्सिटीबाट रेकमेन्ड गरेर उनीहरूलाई त्यो एक्सेस पनि दिएको छ ब्युटिफुल दुई तिनजनालाई चाहिँ अलि प्रब्लम परेको छ तर वी आर ट्राइङ टु अब उनीहरूलाई चाहिँ नि
फोनबाट पनि मोबाइलबाट पनि कन्ट्याक्ट राखेर हाउ वी क्यान मेक एभाइलेबल द मेटेरियल भन्ने कुराहरू गरिराखेका छौँ। तर के छ भने मेजोरिटी अफ द स्टुडेन्ट काठमाडौँ र अर्बन एरियाकै भएको हुनाले त्यो चाहिँ एक्सेसिबिलिटी मात्रै त्यति चाहिँ नि समस्या चाहिँ नि हामीले फिल गरेनौँ। हजुर, अब मेजोरिटीको कुरा भयो नि त त्यहाँनिर सरले भने अनुसार अब 80-85 को मिलिरहेछ, मेबी 10-15 को मिलेको छैन, बट डेफिनेटली 10-15%ले एजुकेसन नपाउनु भनेको स्टिल अ सेटब्याक इज वाट आई पर्सनली फिल, बट आई एप्रिसिएट द्याट योर इन्स्टिट्युसन इज ट्राइङ सो हार्ड एन्ड वर्किङ सो हार्ड टुवर्ड्स प्रोभाइडिङ एजुकेसन टु द स्टुडेन्ट्स। अब एकचोटि म अनु सर का जान चाहन्छु। टेक्निकल स्किल्सको कुरा आइसक्दाखेरि सायद हामीले अब जसरी केयुमा हामी नोट्सहरू दिन्छौँ अथवा केही किताबी ज्ञानहरू पढाउँछौँ, सायद त्यो अनलाइनबाट सम्भव पनि छ। टेक्निकल स्किल्स चाहिँ साँच्चै भन्ने हो भने पढाउन सकिन्छ कि सकिँदैन, सिकाउन सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने कुरामा म अझै पनि कन्फ्युज छु। अनु सरलाई के जस्तो लाग्छ यो कुरामा? what do you have to say, sir? हजुर, धन्यवाद। फर्स्ट अफ अल आई डु एग्री विथ शिशिर सर एन्ड विजय सर। उहाँहरूले जेनरल एजुकेसनको बारेमा भन्नुभयो र विजय सरले भनेको कुरालाई मात्र हेर्ने हो भने पनि उहाँहरूको एक्सेस 80% छ भन्ने देखिन्छ। अब 80% यहाँले पनि भन्नुभयो 15 देखि 20%लाई हामीले के गर्ने, उहाँहरूको के हो भन्ने आछ। त्यो जेनरल एजुकेसनमा जसको चाहिँ अझ काठमाडौँ युनिभर्सिटीको भन्दाखेरि त उहाँहरूको स्टुडेन्टहरू अलिकति सहर केन्द्रितहरू हुन्छ धेरै, उहाँहरूलाई त्यो अलि सजिलो छ। त्यो अवस्था भने हाम्रो अवस्था चाहिँ असाध्यै विकराल छ। त्यसको लागि एउटा युनेस्कोले डिफाइन गरेको त्यो टिबेटको बारेमा डिफिनेसन हामीले पहिला बुझ्नु जरुरी छ के। म त्यो यहाँलाई भन्न गइरहेको छु अहिले। युनेस्कोको अनुसार इन एडिसन टु जेनरल एजुकेसन द स्टडी अफ टेक्नोलोजी एन्ड रिलेटेड साइन्स एन्ड द एक्विजिसन अफ प्र्याक्टिकल स्किल्स। यहाँ यो फोकस गर्नुपर्ने पार्ट के छ भने प्र्याक्टिकल स्किल्स। मोस्ट अफ द टाइम हाम्रो स्टुडेन्टहरूले चाहिँ प्र्याक्टिकल गर्नुपर्ने हुन्छ अनि उहाँहरूले आफ्नो वर्क प्लेस बेस्ड लर्निङमा जोड दिनुपर्ने हुन्छ, जुन अनलाइन एजुकेसनबाट बिल्कुलै सम्भव छैन। हामीले वान वे रूपमा टिचरले थ्योरीक्रिटिकल पोर्सन अलिकति दिन सक्यो भने पनि प्र्याक्टिकल दिन सक्ने बिल्कुलै स्थिति छैन। एउटा च्यालेन्ज त्यो छ। अर्को च्यालेन्ज भनेदेखि हाम्रो स्टुडेन्टहरू प्राय जसो अलिकति धेरै गाउँको दुर्गम क्षेत्रहरूको स्टुडेन्टहरू हुन्छ र लकडाउन सुरु हुने बेलासम्म पनि हामीलाई यो थिएन कि प्रत्येक स्कुलले उहाँहरूको अपडेटेड इन्फर्मेसन राख्ने। किनभने उहाँहरूले दिएको टेलिफोन नम्बर समेत पनि त्यो गाउँलेको टेलिफोन नम्बर हुन्थ्यो कि हुने अवस्था छ। इमेलहरूको त परै जाओस्, जसको इमेल एड्रेस छैन, जससँग स्मार्टफोन छैन। अघि हाम्रो शिशिर सरले 75% र 17% को कुरा गर्नुभएको थियो। म एकदमै उहाँले दिनुभएको डाटादेखि मलाई एकदम ठिक लागेको छ। त्यो मेरो खल्तीमा भएको 3टा सिमलाई लिएर हामीले पर्सेन्ट क्यालकुलेट गर्ने हो। अझ पनि गर्दाखेरि हाम्रो धेरै विक कन्डिसन, हाम्रो ग्राउन्डेड रियालिटी विद्यार्थीहरूको छैन बिल्कुलै। र हामीले एउटा स्मल स्टडी गरेको थियौँ स्कुलहरूमा। त्यो स्टडी गर्दाखेरि हाम्रो 59 वटा कन्स्टिट्युएन्ट स्कुल आङ्गिक स्कुलहरू छ हाम्रो सिटिबिटीको। त्यो 59 मध्ये रियालिटी 30 वटा स्कुल मात्रै अनलाइनको एक्सेसमा छ। 30 वटा स्कुल मात्रै, उहाँहरूले मात्रै मेरो रेस्पोन्स सक्नु भएको थियो 30 वटाले। र 30 वटामा गरिएकोमा गर्दाखेरि 50% स्टुडेन्टमा कुनै न कुनै रूपले उनीहरू जोडिएको देखिन्छ, तर इफेक्टिभ लर्निङ बिल्कुलै भएको छैन त्यहाँ। त्यो ठुलो च्यालेन्जको रूपमा छ। अनि त्यसै गरी हामी प्राइभेट स्कुलहरूलाई पनि गर्ने कोसिस गर्दाखेरि त्यसमा पनि हाराहारीमा मात्रै उहाँहरूले क्लेम गर्नु भएको छ कि उहाँहरूले चाहिँ विद्यार्थी समेट्न सकिएको छ भनेर। 50% पढ्ने 50% नपढ्ने गर्दा यसले डिजिटल डिभाइड पनि लिएर आउँछ, ठुलो खाडल क्रिएट गर्छ एउटा। अनि त्यसपछि प्यारेन्टहरूसँग सर्वे गरिएको थियो। प्यारेन्टहरूसँग सर्वे गर्दाखेरि एउटा गाउँकोसँग छोराले 100 रुपियाँ लिँदो रहेछ दिनको डाटा किन्न भनेर। अनि खेतमा बाँदर धपाउन जाँदो रहेछ दिउँसभरि। अब उसले के पढ्यो होला र के गरी चाहिँ उसले डाटा चलायो होला, त्यो एकदमै छ। यो हामीले सोच्न पर्ने छ। र स्पेसल्ली म विद्यार्थी हुँ, पिएचडी को विद्यार्थी हुँ। त्यसले गर्दा पिएचडी को कोर्सलाई सम्म अलिकति इफेक्टिभ हुन्छ कि भन्ने तै पनि अल्छी लाग्छ। त्यो पढ्दाखेरि पनि त्यो हेर्न मन लाग्छ। राम्रो कुरा गर्नुभएको थियो। त्यो फेस टु फेस गरेको जस्तो जुन भावना क्रिएट गरेर गर्ने त्यो किसिमको त पाउँदैनौँ के।
यसबाट चाहिँ अलिकति मान्छेमा फ्रस्ट्रेसन ल्याउने काम, डिप्रेसनमा ल्याउने कामहरू त गरेका छैनौँ भन्ने छ। तर त्यति हुँदै हुँदा पनि हामी अगाडि त बढ्नै पर्छ। कोरोनाले जुन ल्याएको अपर्च्युनिटीको रूपमा लिएर हामीले अझ पनि अबको दिनहरूमा चाहिँ थ्योरिटिकल पोर्सनसम्म केही भागहरूलाई चाहिँ हामी अनलाइनबाट दिन सक्छौँ कि भन्ने आशा पलाएको छ। तर पनि अहिले तत्कालै हाम्रो देशको स्थिति हेर्दा हामी सफल हुनेवाला छैनौँ भने हामीले यो दुईटा रिसर्च गरेको आधारमा र युनेस्को डेफिनेसनको आधारमा म यहाँहरूलाई अनुरोध गर्छु। हजुर, अनुज सरले एउटा दुईटा इक्जाम्पल राख्नुभयो, बच्चासँग डाटा हुने, ऊ खेतमा काम गर्न जाने, यस्तो किसिमको थुप्रै स्टोरिजहरू मैले पनि लगभग अनलाइन लर्निङको डिस्कसनहरू थुप्रै भइसक्दाखेरि सबैजनाले आफ्नो आफ्नो स्टोरिजहरू सुनाउँदाखेरि, आफ्नो साथीको स्टोरिज सुनाउँदाखेरि इन्टरनेटभरि राखेको पनि देखेको थिएँ होइन। जस्तै अनलाइन जोसँग पैसा छ, इन्टरनेट एक्सेस छ, उसले गर्न सक्छ भन्ने कुरा जस्तो चाहिँ निक्लेको थियो। आई विल गेट इन्टु द्याट इन अ वाइल। तर अनुज सरसँग एउटा क्वेसन छोटोमा आन्सर चाहन्छु म यसको चाहिँ। भनेपछि जतिजनाले पनि टेक्निकल स्किल्स सिकेर आफ्नो जीविका अगाडि बढाउने सोच्नु भएको थियो, जसरी अब केही सिक्छु म टेक्निकल केही सिकेर चाहिँ म मेरो परिवारको पेट पाल्छु भन्ने सोच्नु भएको थियो, उहाँहरूको लागि चाहिँ अब पेन्डेमिक भनेको चाहिँ ब्याड मात्र होइन, वर्स्ट नै सिचुएसन जस्तो भयो त त्यसो भए है? वर्स्ट सिचुएसन यसलाई यसरी लिनुपर्छ होला, त्यो यसलाई लर्न टु लिभ विथ कोरोना, त्यसलाई हामीले अब त्यतातिर लाग्नुपर्छ। बस्ने, डिस्टेन्स मेन्टेन गर्ने, फ्याक्ट्रीहरू अब बिस्तारै खुल्न थालेछ, स्कुल पनि खोल्ने, फिजिकल डिस्टेन्स मेन्टेन गरेर, सोसियल डिस्टेन्स मेन्टेन गरेर त्यो सिक्ने। अब खास भन्यो भने यो कोरोनाले अहिले राम्रै कुरा हो, त्यो व्यक्ति मरेको पनि त कमै छ नि। भनेपछि हामीसँग इम्युनिटी पावर छ, हामीसँग अब जान्यौँ पनि, फेरि पहिला जाने थिएनौँ, सँगसँगै जान्थ्यौँ, अलिक टाढा बस्नुपर्छ, मास्क लाउनुपर्छ, त्यसपछि गएर हातहरू धुनुपर्छ भन्ने कुराहरू, धेरै कुराहरू सिकिसकेका छौँ भने यसको सम्भावना किन छैन? हामी स्कुल खोलौँ, सिफ्टमा चलाउँ, डिस्टेन्स मेन्टेन गरौँ, वर्क प्लेस बेस्ड लर्निङमा ध्यान दिउँ, हामीले टाइम थपौँ, गर्ने काम जस्तै हामी धेरै बिदा बस्थ्यौँ, बिदा कम गरौँ, त्यो कभर गर्न पनि सकिन्छ, प्रब्लम होला जस्तो लाग्दैन। हजुर, भेरी वेल सेड अनुज सर। सायद अब सबै कुराको मैले अघि भने नयाँ प्रब्लम आइसकेपछि त्यसको नयाँ सोल्युसन हामी निकालि नै हाल्छौँ, मान्छेको अड्याप्टेबिलिटी नेचर नै छ। तर मैले यहाँनिर अब शिशिर सर र विजय सरको जब दुईटा डिफ्रेन्ट इन्स्टिट्युसनको मा एउटै किसिमको लगभग क्वेसन सोद्धाखेरि एकदमै कन्ट्ररी आन्सर्स आयो। अब टिच फर नेपाल विच पर्टिकुलरली टार्गेट्स रुरल स्टुडेन्ट्स भनौँ होइन, अनि अब हाम्रो केयु कुसुम सरले नै भन्नुभयो अब मोस्टली काठमाडौँ पेरिफेरीमा हु हेभ द इन्टरनेट एक्सेस, लेट्स से यो चाहिँ अर्बन भयो होइन। अब यसलाई म रुरल र अर्बनमै क्याटेगोराइज गर्छु। यहाँ सुनिसक्दाखेरि पनि यस्तो कन्ट्ररी आयो विच मेड मी क्वेसन माइसेल्फ एन्ड विच आई एम गोइङ टु पुट फरवर्ड टु यु। इज एजुकेसन इन नेपाल ओन्ली फर द रिच or elite? We'll start with Shishirji. Shishirji, you're not audible. Yeah, sorry. Okay. I mute right. So no worries. You महत्त्वपूर्ण क्वेसन उठाउनु भयो निस्माजी, and it's the question that we've raised sort of with the inception of Teach for नेपालमा नै यो प्रश्नसँग लुकेको छ। एक्सेसिबिलिटी भनेको पहुँचको पर्सपेक्टिभबाट स्कुल एजुकेसन हेऱ्यो भने अहिले अलमोस्ट सबै केटाकेटीहरूको पहुँचमा पुगेको देखिन्छ। 97% हाराहारीमा नेपालमा 5 वर्षको केटाकेटीहरू स्कुलमा इनरोल भएका छन्। तर लर्निङ आउटकमको पर्सपेक्टिभबाट हेर्दाखेरि चाहिँ एकदमै ठुलो ग्यापहरू देखिन्छ। त्यो भनेको कस्तो हो भने प्राइभेट स्कुलमा जस्तै एसएलसी हामीले हेर्ने एउटा मेजर मेट्रिक एसएलसी मान्यो भने प्राइभेट स्कुल पढ्नेहरू 90% केटाकेटीहरू पास हुन्छन् भने पब्लिक स्कुलको इनरोलमेन्ट एक क्लासको इनरोलमेन्ट ग्रेड 10 सम्मको ग्रेजुएसनसँग लगेर जोड्यो भने जम्मा 10% को हाराहारीमा मात्रै देखिन्छ। 100 जना एक कक्षामा भर्ना हुँदाखेरि एसएलसी पास भएर निस्किने जम्मा 10 को हाराहारीमा मात्रै देखिन्छ। झन्डै 90% केटाकेटीहरू सरकारी स्कुलको ले कि चाहिँ 10 क्लास पनि पुग्दैनन्, पुग्यो भने एसएलसी पनि पास हुँदैनन्। अब अहिले एससीई आएर सबै पास हुने जस्तो देखिया छ, तर फेरि उहाँहरूले ल्याउने मार्क्समा चाहिँ निकै ठुलो भिन्नता देखिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि एकदम प्योर एक्सेसको पर्सपेक्टिभबाट हेर्दाखेरि धेरै ठाउँमा पहुँच पुगेको छ। तर
एजुकेसनले दिनुपर्ने जुन एउटा लाइफ अपर्च्युनिटीको र लाइफ पोटेन्सियलको एक्सपेन्सनको कुरा छ त्यो पर्सपेक्टिभबाट हेऱ्यो भने चाहिँ आजको दिनमा म कस्तो घरमा जन्मिन्छु भनेर मेरो सोर्ट भविष्य निर्धारण हुने स्थिति देखिन्छ। जस्तै म रिलेटिभली अर्बन एरियामा जन्मेँ र मेरो पेरेन्ट्सले प्राइभेट स्कुलको फी तिर्न अफोर्ड गर्न सक्नुहुन्छ भने म प्राइभेट स्कुल जान्छु र मैले रिलेटिभ धेरै नै बिग ग्याप देखिन्छ पब्लिक र प्राइभेट स्कुलको आउटकममा। मेरो राम्रो शिक्षा देखिन्छ र त्यसपछि म नेपालको राम्रो युनिभर्सिटी म केयु जान्छु अथवा म चाहिँ विदेश पढ्न जान्छु प्राइभेट स्कुल। तर म पब्लिक स्कुलमा पढ्यो भने म 10 कक्षामा पुग्छु कि पुग्दिनँ पनि म ग्यारेन्टी गर्न सक्दिनँ। 70% केटाकेटीहरू 10 मा पुग्दैनन्। त्यसपछि एसएलसी पास हुन्छु कि हुँदैन भन्ने ग्यारेन्टी छैन। त्यसपछि मैले पास गरेँ भने मैले केयुको फी अफोर्ड गर्न सक्छु कि सक्दिनँ भनेपछि क्लियरली देयर इज अ बिग डिफरेन्स। म केटी भएर बच्चा भएर जन्मिएँ, म दलित भएर जन्मिएँ, म लो सोसियो इकोनोमिक स्टेटसमा जन्मिएँ भने मेरो लागि राम्रो शिक्षा चाहिँ आज नेपालले दिँदैन अनि त्यो चाहिँ सही होइन भनेर हामीले टिच फर नेपाल सुरु गरेको। ओके, भनेपछि सायद यही प्रश्नबाटै नै घुमेर चाहिँ यहाँको एकदमै राम्रो कन्सेप्ट भएको टिच फर नेपाल सुरु भयो जस्तो मलाई महसुस भयो। डिस्प्यारिटीमा चाहिँ अब डिस्प्यारिटीको एउटा स्पेक्ट्रममा शिशिरजीको आन्सर रह्यो भने टिच फर नेपाल रह्यो भने डिस्प्यारिटीको अर्को स्पेक्ट्रमको एन्डमा चाहिँ विजय सरको आन्सर रह्यो, हाम्रो कुसुम अथवा केयु रह्यो भनौँ न। सर, इज एजुकेसन इन नेपाल ओन्ली फर द रिच और इलिट? अब यसमा हेर्नुहोस् है तपाईँलाई चाहिँ नि टिच फर नेपालकोले जुन स्टुडेन्टको कुरा गर्दैछ र जुन काठमाडौँ युनिभर्सिटीले हामीले जुन विद्यार्थी लिन्छौँ दे आर लट्स अफ डिफरेन्सेस छ। वी आर इन द हायर एडुकेसन कुरा हेर्नुहोस् है तपाईँलाई। उहाँहरूले चाहिँ नि के छ भने स्कुल लेभलमा कुरा गर्नुभयो। वास्तव के छ भने स्कुल लेभलको सर्टेन लेभलसम्म त एक्सेस चाहिँ नि सबैले पाउनै पर्छ हेर्नुहोस् त्यो। र जुन उहाँले चाहिँ नि पब्लिक स्कुल र प्राइभेट स्कुलको डिफ्रेन्स ल्याउनु हो त्यसमा चाहिँ नि के छ भन्दाखेरि त्यो डिफ्रेन्स चाहिँ धेरै हुनु राम्रो डेफिनेटली होइन। त्यसैले के छ भने अब त्यसमा चाहिँ नि प्राइभेट स्कुलको क्वालिटीलाई प्राइभेट स्कुलसँग डाहा गरेर फेरि प्राइभेट स्कुलको क्वालिटी तल झार्ने होइन कि पब्लिक स्कुललाई कसरी माथि लानुपर्छ भन्ने कुरो द्याट्स भेरी मच इम्पोर्टेन्ट तपाईँलाई। अब त्यसैले तपाईँले के छ भने अब चियामा जुन चाहिँ नि कहिलेको समटाइम विचिङले पोलिटिसाइजेसन यताउता टिचर पोइन्टदेखि सबैको यस्ता कुरा सब बन्द गरेर सिरियसली गभर्मेन्टले चाहिँ यसलाई चाहिँ नि एरेस्ट गर्नु पनि आवश्यक पर्छ। र वास्तवमा तपाईँले हेर्नुभयो भने अब जति माथि हायर माथि जान्छ त्यसपछि चाहिँ नि नम्बर अफ स्टुडेन्ट इनरोल गर्नेहरू कम हुँदै जान्छ। र वास्तवमा एउटा के छ भने हायर एडुकेसन भनेको सबैले एक्सेस हुनुपर्छ भन्ने कुरोमा चाहिँ नि मेरो आफ्नै रिजर्भेसन छ हेर्नुहोस् है तपाईँलाई। सबैजना नेपालमा बसेर डक्टरै बन्नुपर्ने, सबैजना इन्जिनियरै बन्नुपर्ने, सबजना चाहिँ नि तपाईँलाई भन्नुहोस् न अब चाहिँ नि अब एमबिए गरेर म्यानेजर बन्नुपर्ने भन्ने आवश्यक छैन। दोज हु क्यान दे विल गो। उनीहरूको अपर्च्युनिटी चाहिँ नि क्लोज गर्नु पर्दैन। फेरि अर्को इम्पोर्टेन्ट कुरो के छ भन्दाखेरि अब दलित यसको जुन कुरा गर्नुभएको छ जोसँग तपाईँलाई चाहिँ नि क्यापेबिलिटी छ उसलाई चाहिँ नि माथि प्रोग्रेस गर्ने कुरोलाई चाहिँ नि रोकिदिनु भएन। यो हिसाबले तपाईँले के छ भने काठमाडौँ युनिभर्सिटीमा पनि हेर्नुहोस् है हामीले चाहिँ नि अब हामी त्यसमा प्रिफरेन्स पनि दिन्छौँ र वास्तवमा हामीले के छ भने लट्स अफ चाहिँ नि हामीले काठमाडौँ युनिभर्सिटीको तर्फबाट प्रोभाइड गर्छौँ। हाम्रो स्कलरसिप युजिसीले पनि स्कलरसिपहरू दिएका छन्। त्यसैले के छ भन्दा हाम्रो काठमाडौँ युनिभर्सिटीमा चाहिँ नि हाम्रो सुरुदेखि एउटा चाहिँ नि हाम्रो पोलिसी के छ भन्दा कोही पनि पढ्न सक्ने विद्यार्थी छ, इन्टेलिजेन्ट विद्यार्थी छ भने पैसाको कारणबाट उसले पढ्न नसक्ने स्थिति नहोस्। त्यो चाहिँ द्याट हेज बिन आवर पोलिसी राइट फ्रम द बिगिनिङ। इन्टेलिजेन्ट हुनु पनि उसले डिजर्भिङ हुनु पर्यो। डिजर्भिङ हुनेले चाहिँ नि पैसा छैन भनेर पढ्न नपाउने स्थिति काठमाडौँ युनिभर्सिटीमा हुनु भएन। अब एउटा काठमाडौँ युनिभर्सिटीको अब आई एग्री अलिक फी अलिकति हाई छ। त्यो कारण किनभने तपाईँलाई थाहा छ वी अल डिपेन्ड अपन द स्टुडेन्ट ट्युसन फीबाट नै हामी रन गरेको हो। अब अरू विश्वविद्यालय जस्तो 80-85% गभर्मेन्टले चाहिँ नि फन्ड प्रोभाइड गर्ने भए त काठमाडौँ युनिभर्सिटी पनि त्यत्रो फी चार्ज पनि आवश्यक छैन। र किनभने कुनै पनि प्रोग्राम क्वालिटी प्रोग्राम रन गर्नु भने कस्ट इन्भल्भ भइहाल्छ। अब त्यो कस्ट कहाँबाट कभर गरिन्छ भन्ने कुरो गर्दाखेरि अब हामीले चाहिँ नि एउटा कन्सेप्ट के गर्यो भने त विद्यार्थीले चाहिँ नि दोज यु आर टिचिङ द बेनिफिट यु हेभ टु पे फर दिस भन्ने हिसाबले गरे। तर यसको मतलब तपाईँले के छ भन्दाखेरि हामीले चाहिँ नि स्कलरसिपहरू यताउता नदिने कुरो छैन, त्यो हामीले दिइरहेका छौँ। र मैले यहाँलाई निवेदन गरिहालेँ कोही पनि डिजर्भिङ स्टुडेन्टले चाहिँ नि फी तिर्न नसक्ने हिसाबले डिस्कन्टिन्यू गर्नुपर्ने स्थिति नहोस्। र त्यो केसमा हामीले के छ भन्दाखेरि हामीले विद्यार्थी भर्ना भइसकेर बिचमा अप्ठ्यारो परेको अवस्थामा पनि हामीले चाहिँ नि उनीहरूलाई चाहिँ नि फी वेब पनि गरिदिएका छौँ र हामीले चाहिँ नि स्कलरसिप दिएका पनि छौँ अघि।
अब त्यसैले के छ हजुर सर। भने टिचर नेपालको चाहिँ नि डिफ्रेन्टली उहाँ चाहिँ जुन स्कुलमा लेभलमा जानुभएको छ डिफ्रेन्टली त्यो खालको लेभल त्यहाँ त वास्तवमा तपाईँलाई के छ भन्दाखेरि त्यो सबैलाई एभाइलेबल हुनैपर्छ, एक्सेस हुनै नै पर्छ। तर हायर एजुकेसनमा चाहिँ के छ भने सबजना एक्सेस हुनैपर्छ भन्ने कुरोमा चाहिँ अलिकति मेरो आफ्नो रिजर्भेसन छ। तर जसले डेभलप गर्नु छ भने उसले चाहिँ नि फन्डको अभावमा त्यो आफूले डेभलप गर्न नसक्ने स्थिति नआओस्, त्यो कुरोमा चाहिँ वी आर भेरी मच केयरफुल कि। अब अहिले एउटा इस्यु पर्सेन्टेजको कुरा निस्किएको थियो। अब तपाईँले चाहिँ नि 85% भयो, बाँकी 50%ले के भन्ने कुरो गर्दाखेरि वास्तवमा तपाईँले के छ भने अब हामी एमबिएमा 30-35 जना भन्न लिन्छौँ, त्यसको 15% भनेको 3-4 जना विद्यार्थी हो। हेर्नुहोस् त्यो चाहिँ 15-20 जना विद्यार्थी होइन, 3-4 जना पर्सेन्टेज 3-4 जना विद्यार्थीसँग चाहिँ हामी पर्सनली पनि कन्ट्याक्ट गरेर इमेल गरेर हामी चाहिँ हाउ वी क्यान हेल्प देम, वी आर डुइङ द्याट। So there are alternatives to that. त्यसमा चाहिँ हामी इन्डिभिजुअली नै उसलाई स्पेसल कन्सिडर गरि नै राखेका छौँ कि। त्यसैले यो कुरो चाहिँ नि ध्यान दिनु आवश्यक छ। पार्टिकुलरली यो चाहिँ तल स्कुल लेभलमा जुन यो पब्लिक र प्राइभेट स्कुलको ग्याप छ, दिस इज अ बिग च्यालेन्ज टु द गभर्मेन्ट है। गभर्मेन्टले यसलाई चाहिँ नि सिरियसली सोच्नु नै पर्छ यसलाई चाहिँ नि। अब यसमा चाहिँ नेपाल जस्तो संस्था लाग्नु भएको छ। इट्स रियली आई एप्रिसिएट योर एफर्ट्स। Okay, wonderfully said, Vijay sir. अब धेरै कुरा छ जस्तै whenever I have these kind of discussions बनाउन जस्तै म कुनै disparity को कुरा अथवा inequality को कुरा सुन्छु in terms of education, I always think that especially higher education मा जब पुग्छौँ हामी, I always think that जब ground level देखि नै opportunity provided भएको छैन भने higher level को education पाउने अथवा accessibility त definitely पाउँदैन। एउटा माइनोरिटीले अथवा सोसियो इकोनोमिक रूपले एकदमै तल परेको व्यक्तिले चाहिँ त्यो पाउँदैन। सो वी क्यान हैव अ रियली लङ डिबेट अन दिस one is what I feel, especially with Vijay sir, but I'll try to cut it short because we have very less time and few other questions that needs to be addressed when it comes down to online learning conference. So online learning in Nepal right now. So my next question is अब यहाँनिर अलिकति युनिफर्म छैन हाम्रो कुराहरू। जस्तै हामीले रुरलको कुरा गर्यौं अथवा अर्बनको कुरा गर्यौं अथवा टेक्निकल फिल्डको कुरा गरिरहेको छौं विथ अनुज सर हैन। सो युनिफर्मली चाहिँ एजुकेसनलाई डिस्ट्रिब्युट गर्नको लागि, एजुकेसन सबै स्टुडेन्टलाई अवेलेबल गर्नको लागि, नो म्याटर व्हाट कास्ट, क्रीड हैन, सोशियो इकोनोमिक ब्याकग्राउन्ड और व्हाट फिल्ड दे वान्ट टु गेट इन्टु, जस्तै टेक्निकल फिल्डको कुरा मैले मेन्सन गर्न चाहे, त्यो गर्नको लागि चाहिँ के गर्नुपर्छ होला त एउटा इन्स्टिट्युसनले to make it more available and accessible uniformly? अब uniformity को कुरामा जानेछौँ हामी। We'll start with Shishir ji. त्यो क्वेशनलाई अलिकति अर्कै ढंगले मलाई भन्न त मैले ठ्याक्कै कुन अर्थमा युनिफर्मिटीको कुरा? युनिफर्मिटी in terms of everything भनौँ न। जस्तै अब अहिले हामीले साँच्चै नै भन्यो भने टिच फर नेपालले चाह्यो भने सायद theoretical knowledge दिन सक्छ होला, तर जुन हामीले टेक्निकल स्किल्सको कुरा गरिरहेका छौँ त्यो दिन सक्दैन होला। त्यहाँनिर युनिफर्मिटी भएन हैन। अब यहीँनिर टिच फर नेपाल अथवा हामीले केयुलाई पनि यहाँनिर फेरि अगेन वान मोर टाइम कम्पेयर गर्यौं भने इन टर्म्स अफ रुरल एरियाको अथवा रुरल एरियामा बस्ने स्टुडेन्ट्सले एजुकेसन नपाउनु होला अथवा अर्बनमा बस्नेले इजिली पाउनु होला, यो पनि युनिफर्म भएन नि त। सो युनिफर्मली सबैजनाले बराबरी समान रूपमा एजुकेसन पाउनको लागि चाहिँ के गर्नुपर्ने होला त? एउटा इन्स्टिट्युसनले के कुराहरू गर्न सक्छ होला त? हजुर, थ्याङ्क यू। यो युनिफर्मिटीको आइडियामा चाहिँ आई थिङ्क हाम्रो एकदमै ठुलो विश्वास के हो भने अलिकति यो पब्लिक सेक्टर चाहिँ बलियो हुनुपर्छ। पब्लिक सेक्टर भनेको पब्लिक इन्स्टिट्युसन्सहरू, जो पब्लिक स्कुल्सहरू हुन्, पब्लिक युनिभर्सिटिजहरू हुन्, यो इन्स्टिट्युसन्सहरू जबसम्म बलियो हुँदैन तबसम्म एजुकेसनको एक्सेस र क्वालिटीमा युनिफर्मिटी ल्याउन चाहिँ गाह्रो हुन्छ। द्याट डजन्ट मिन मैले प्राइभेट इन्स्टिट्युसन्सहरू एक्जिस्ट गर्न हुँदैन भन्न खोजेको अर्थमा होइन कि दे ह्याभ टु, अघि विजय सरले पनि भन्नुभएको थियो नि, क्वालिटी के अरे कम्पेरेबल बनाउन भइरहेको एक्जिस्टिङ क्वालिटीलाई घटाउने भन्ने अर्थमा होइन। तर वाइ इज केयु किन एउटा सिस्टममा रन हुन्छ वेयरएज टियु हुँदैन? किन केयुमा रिलेटिभली राम्रो शिक्षा पाइन्छ, किन टियुमा हुँदैन? तर इफ यु लुक एट नेपाल एज अ होल, हायर एजुकेसनको अलमोस्ट क्लोजर टु 90% बच्चा के अरे स्टुडेन्ट्स गो टु त्रिभुवन युनिभर्सिटी, एन्ड आई वुड आर्ग्यू द्याट द कस्ट अफ गोइङ टु टियु इज प्रब्ली 200% चिपर देन गोइङ टु केयु। भनेपछि अफोर्डेबिलिटी र एक्सेसिबिलिटीले नेपालको इकोनोमी, मान्छेको क्रय शक्तिको हिसाबले पब्लिक इन्स्टिट्युसन्समा छ।
सो इन स्कुल सेक्टर अल्सो, जस्तै पब्लिक स्कुलमा पनि हामीले नेपाल एज अ होल हेऱ्यौँ भने स्कुल 1 to 10 को स्कुलको एजुकेसनमा 83% केटाकेटीहरू सरकारी विद्यालयमा जान्छन्, जम्मा 17% मात्रै हो नि त निजी विद्यालयहरूमा जाने त। त्यसले गर्दाखेरि पहुँचको हिसाबले एकदमै धेरै त्यहाँ पहुँच भइसकेपछि क्वालिटी पनि त्यहाँ हुने बित्तिकै एक लेभलमा हामी युनिफर्मिटीतिर स्वाभाविक रूपमा जान्छौँ। त्यो चाहिँ फेरि ग्लोबल एक्जाम्पल्सहरू इफ यु लुक एट अल द प्रिटी मच अल द इन्डस्ट्रियलाइज वर्ल्ड, त्यहाँ अमेरिका हाइपर क्यापिटलिस्टिक अमेरिकामा पनि 93% केटाकेटीहरू सरकारी विद्यालयमा पढ्छन् होइन। सो इज इन युके, स्क्यान्डिनेभियामा त झन्डै 98-99% केटाकेटीहरू नै पब्लिक स्कुलमा हुन्छन् होइन। त्यसले गर्दाखेरि ओभरअल अहिले हामीले हेर्नुपर्ने भनेको एज अ ओभरअल एजुकेसन सिस्टम, हाउ डु वी बिल्ड स्ट्रङ्गर पब्लिक इन्स्टिट्युसन बोथ एट द स्कुल लेभल एन्ड द हायर एजुकेसन लेभल भन्छु म चाहिँ। वन्डरफुल्ली सेड शिशिरजी। विजय सरलाई के भन्नु छ यो कुरामा? युनिफर्म रूपमा यहाँले अब मैले एकदमै केयुलाई टार्गेट गरेर मात्र पनि प्रश्न सोधेको होइन, इन टर्म्स अफ एभ्रिथिङ, जस्तै रुरल एरियामा बस्ने स्टुडेन्टलाईदेखि लिएर टेक्निकल फिल्डमा लाग्न चाहने विद्यार्थीलाईदेखि लिएर कुन हिसाबले सबै समान रूपमा चाहिँ शिक्षा पाउँछन् होला? अब युनिफर्मिटीको हिसाबले हेर्नुहोस्, तपाईँलाई मेरो चाहिँ सधैँ सोच्दै के छ भन्दाखेरि अब हामीले चाहिँ नि रुरल एरियादेखि सबैलाई चाहिँ नि उनीहरूलाई ग्रो गर्ने अपर्च्युनिटी चाहिँ हामीले दिनुपर्छ। हेर्नुहोस्, एक्सेसिबिलिटी हामीले अब गभर्मेन्टबाट स्कलरसिपबाट होस् कुनै पनि हिसाबबाट उनीहरूलाई चाहिँ डेफिनेटली हामीले चाहिँ नि त्यसलाई ग्रो गर्ने अपर्च्युनिटी दिनुपर्छ होइन। जस्तो अब अमेरिकाको अब हाम्रो शिक्षकले कुरा गर्नुभयो, त्यहाँ त के छ भने स्कुल लेभल त कतिसम्म त्यो कम्युनिटी लेभलबाट पढाएर तिनै पढ्नुपर्ने नै हुन्छन्, त्यो सबै चिज नै बस्छ तपाईँको चाहिँ नि। त्यसले गर्दा उनीहरूको बेसै चाहिँ नि एउटा युनिफर्म बेस लिएर आएको हुन्छ। सायद मेबी वी क्यान थिङ्क अबाउट द्याट अल्सो। तर त्यसको लागि के छ भन्दाखेरि कुनै कुनै बेला तपाईँको चाहिँ के छ भन्दा रिपोर्टहरू पनि गरे बेला 8 क्लास 9 क्लास 10 क्लाससम्म फ्री हुनुपर्छ भन्ने खालको पनि कुरा गरेका थिए होइन। तर के छ भन्दाखेरि त्यसमा चाहिँ नि डिफ्रेन्ट स्कुल लेभलमा चाहिँ नि सर्टेन लेभलसम्म पढाइ चाहिँ नि युनिफर्म सेम बेस प्रोभाइड गर्नेबाट जानैपर्छ हेर्नुहोस् है तपाईँलाई। र अब त्यसको लागि चाहिँ तपाईँलाई के छ भन्दाखेरि गभर्मेन्टले पोलिसी बनाउनु पर्ने आवश्यक पर्छ र पार्टिकुलर स्कुल लेभलकोमा चाहिँ प्राइमेरी र चाहिँ यो एडुकेसन कसरी इम्प्रुभ गर्नुपर्छ भन्ने कुरोमा सिरियसली लाग्नैपर्छ। एउटा कुरो त्यो तपाईँलाई। अरू कुरो के छ भन्दाखेरि अब चाहिँ नि अब ट्युको र उहाँको चाहिँ अब उहाँले क्युको कुरा गर्नुभयो, अब त्यसमा चाहिँ के छ भन्दा अब हेर्नु त आई डोन्ट वान्ट टु मेक कम्पेयर गर्ने कुरो भएन, किनभने फेरि के छ भने तपाईँको चाहिँ नि ट्युमा खराबी पनि नगर्नु, किनभने म आफै पनि ट्युको ग्रेजुएट हुँ हेर्नुहोस् तपाईँलाई। हामी ट्युलाई पनि गाली नगरौँ, ट्यु होइन, ट्युमा पनि राम्रा तपाईँको चाहिँ इन्स्टिट्युसनहरू छन् तपाईँलाई चाहिँ नि है। जस्तो अब चाहिँ नि म हुन्छु तपाईँलाई कुरा गर्दै भने अब इन्स्टिट्युट अफ इन्जिनियरिङ क्वाइट राम्रो छ तपाईँलाई हेर्नुहोस्। अब त्यसैले त्यस्तै गर्दा इन्स्टिट्युट अफ मेडिसिन पनि त्यो क्वाइट राम्रो छ। टेक्निकल चाहिँ एरियामा हेर्नुभयो भने त्यो युनिभर्सिटी सँगै छ हेर्नुहोस् है तपाईँलाई चाहिँ। त्यसैले के युनिभर्सिटीको हिसाबले एउटा त के छ भने जब हामी जनरल एडुकेसनमा मासमा जान्छौँ भने अलिकति चाहिँ तपाईँ के छ भन्दा अलिकति त्यसलाई क्वालिटी म्यानेज गर्न चाहिँ गाह्रो पर्छ। अहिले वास्तवमा चाहिँ नि ट्युमा भएको तपाईँले त्यही नै हो होइन। अब ट्युको कुरा गर्दाखेरि तपाईँलाई भन्नुहोस् न, अब वास्तवमा एकचोटि हामीले स्टडी पनि गरेका थियौँ। अब ट्युमा चार्ज फी गर्ने र उता चाहिँ नि ट्युमा चाहिँ नि फी चार्ज गर्ने। अब हामीले सिम्पली फीको मात्रै हिसाब गऱ्यो भने डिफ्रेन्ट ट्यु धेरै देखिन्छ। तर त्यो कम्पिटिसन लिनलाई अब फेरि ट्युको विद्यार्थीले फेरि ट्युसन पढ्नुपर्ने, अब फेरि चाहिँ कम्प्युटर हालेर सिक्नु पर्ने, त्यो सब कस्ट जम्मा गर्नु हो भने त उनीहरूको कस्ट एक्चुअली त हाई छ है। हामी के छ वास्तव हामी चाहिँ नि ट्युमा चाहिँ नि जो इन्डोरबाट पढेका विद्यार्थी छन् उनीहरूले चाहिँ नि ट्युसन पढ्नु नपर्ने, ट्युसन पढ्नुपर्ने आवश्यक छैन भन्ने हिसाबबाटै हामी चाहिँ नि फोकस गर्छौँ। र फेरि एउटा तपाईँले के छ भन्दाखेरि इट इज बेसिकल्ली एडुकेसन सिस्टमको पनि कुरा हो। ट्युमा चाहिँ नि वी फलो स्ट्रिक्टली हामी सेमिस्टर सिस्टममा जान्छौँ र तपाईँले के छ भन्दाखेरि फ्याकल्टी जसले पढाउँछ भन्नुहोस् न उसैले इभ्यालुएट गर्छ, फ्याकल्टी नै कोर्सहरू आउटलाइनहरू बनाउँछ, उसैले चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ नि टिचिङ मेटेरियल्सहरू दिन्छ, कुन किताब पढाउनु भन्ने कुरो गर्छ। अन्त चाहिँ नि एउटा बेसिकली के छ भने ट्युमा चाहिँ नि वी प्रोभाइड अल दिस अटोनोमी टु द फ्याकल्टी के तपाईँलाई। त्यसले गर्दाखेरि सेमेस्टरमा त्यो चाहिँ हामीले गरेका छौँ हेर्नुहोस्। अब जुन चाहिँ नि सायद अब ट्युमा चाहिँ त्यो हुन सकिरहेको छैन। त्यसैले के छ किन क्वालिटीको डिफ्रेन्स भन्ने कुरोमा यो सिस्टममा हामीले हेर्नुपर्ने आवश्यक पर्छ कि तपाईँलाई। हजुर सर, सो द क्वेसन
हामी अलिकति क्वेसनबाट डाइभर्ट भयौँ जस्तो लाग्यो। यहाँ एकदमै केयु को कम्पेरिजन अलि बढी भयो जस्तो मलाई महसुस भयो। मैले एक्सेसिबिलिटी युनिफर्मली कसरी एक्सेसिबल गराउन सकिन्छ, बिकज we're talking about maximizing the online learning at this point of time. So यस्तो सिचुएसनमा अब एकदमै समान रूपमा चाहिँ शिक्षा कसरी दिन सकिन्छ होला त भन्नेमा चाहिँ अलिकति यसमा सानो म के तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, अब हामी चाहिँ अब पोस्ट कोभिड गरेर सिचुएसन नर्मलाइज नै भयो भने हामीले के छ भने अब यसले चाहिँ धेरै कुरो वी हेभ लर्न ड्युरिङ दिस टाइम। सायद चाहिँ के छ भने अब रिमोट एरियामै बसेको मान्छेहरूलाई अब भरेको रुरल एरियामै बसेको मान्छेलाई पनि सायद अनलाइन कोर्सहरू हामी दिन सक्छौँ, अनलाइन ट्रेनिङहरू हामी दिन सक्छौँ कि। र तपाईँ के छ भने सडन जस्तो अब पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन म्यानेजमेन्टकै कोर्सहरू पनि हामी चाहिँ नि अनलाइनबाट दिन सक्छौँ कि होइन। यो कुरो चाहिँ हामीले के छ भने वी आर कन्सिडरिङ दिस थिङ। र एउटा कुरो तपाईँलाई के छ भन्दा यो अनलाइनले गर्दाखेरि तपाईँलाई के छ भन्दाखेरि टिचरको इन्भल्भमेन्ट टिचिङमा अब धेरै बढ्छ। भोलि पर्सि क्लासरुममै पढाए पनि अब विद्यार्थीसँग यस्तो रिलेसन राख्नुपर्छ कि कुनै पनि बेला विद्यार्थीले बेलुका चाहिँ एउटा इमेल पठाएर सर दिस इज द प्रब्लम आइ एम फेसिङ, हाउ क्यान आई सल्भ इट भन्ने कुरो त्यसमा चाहिँ नि फ्याकल्टी रेडी भएर बस्नु पर्यो छैन। यो कुरोमा चाहिँ के छ भने फ्याकल्टीलाई अब उसले चाहिँ चाहे अब अनलाइनैबाट उसले एक्सेस गरोस् या भोलिबाट गरोस् या इमेलबाट गरोस्, यो इन्भल्भमेन्ट चाहिँ के छ भन्दाखेरि डेफिनेटली चाहिँ नि बढ्छ। र अब हामी त सोचिरहेका छौँ सायद फ्याकल्टीले दुनियाँ पनि ट्वाइस ए विक चाहिँ नि 7 to 9 8 to 10 चाहिँ दिस इज माई अफिस आवर, यु क्यान कन्ट्याक्ट मी भने वास्तवमा के छ भन्दा यसले चाहिँ नि स्टुडेन्ट र टिचरको बिचको जुन भन्नुहोस् न खालि कलेजमा मात्र होइन अरू बेला पनि कसले क्लोज ल्याउने भन्ने कुरोमा चाहिँ नि आई थिङ्क इट विल हेल्प हगि। अब एक्सेस केसमा चाहिँ नि त तपाईँले के छ भन्दाखेरि अब वी आर थिङ्किङ अबाउट दिस थिङ। र यो एउटा चाहिँ सोचाइ पनि भइरहेको छ, वाइ टु कन्फाइन आवर सेल्फ ओन्ली टु काठमाडौँ, काठमाडौँभन्दा बाहिर पनि हामी चाहिँ नि केहीले किन पढाउनु नलाने भन्ने कुरोमा पनि चाहिँ नि we are thinking about that. That's beautiful, Azur. That's beautiful. That'll be a really wonderful thing if हामीले चाहिँ अब काठमाडौँ सेन्ट्रिक नभएर बाहिर पनि अलिकति डिसेन्ट्रलाइजेसन गरेर बाहिर पनि यदि एजुकेसन पुर्याउन सकौँ भने आई थिङ्क द्याट विल बी अ वन्डरफुल थिङ। अनुज सर हुनुहुन्छ, हामीले अब टेक्निकल स्किल्सको बारेमा पनि कुरा गरिहाल्यौँ, हामीले सुशीजी र विजय सरको कुरा सुनिहाल्यौँ, युनिफर्म एजुकेसनको बारेमा। र युनिफर्म एजुकेसनको बारेमा कुरा गर्दा अहिले म रुरल अर्बन को मात्र कुरा गर्दिनँ, टेक्निकल फिल्डको पनि कुरा गर्छु, किनभने कसैलाई चाहिँ अब थ्योरेटिकल नलेज लिएर जीवनमा अगाडि बढ्न अलिकति इच्छा लाग्दैन, कसैले टेक्निकल फिल्ड चुज गर्नुहुन्छ। सो युनिफर्मिटीको हिसाबले चाहे जसले जे पनि पढ्न चाहोस् हामीले कसरी चाहिँ एजुकेसन एक्सेसिबल गर्न सक्छौँ त, के गर्न सक्छ होला त इन्स्टिट्युसनले? सर फर्चुनेटली हाम्रो केसमा अलिकति यो एकदमै राम्रो छ, यसको फेभरेबल कन्डिसन छ। म त्यसको डाटाको आधारमा म एभिडेन्स दिन्छु यहाँलाई। जस्तै टिबेट पढ्न चाहने धेरै छन्, धेरै हुन्छन्, किनभने 10 पछि अघि हाम्रो विजय सरले पनि भन्नुभएको थियो धेरै मान्छेले त माथि पढ्न जाँदैन, अनि टिबेट छ त्यसमा पढ्नलाई चाहिँ अहिले मैले डाटा हेर्दाखेरि के देखिन्छ भने पढ्न चाहेर चाहनेले पढ्न नपाउने कन्डिसन छैन। हामीसँग धेरै अहिले एक्सपान्ड गर्ने भनेर हामीले हुन त त्यसले अलिकति क्वालिटीमा अलिकति कम भएको छ कि भन्ने एउटा महसुस हुँदै गएको छ, तर एक्सपान्सन एकदमै भएको छ। र हामीले त्यसको साथसाथै यो छात्रवृत्तिहरू कार्यक्रमहरू पनि धेरै छ। एउटा अहिले भर्खरै मात्र नेपाल सरकारले यो लोपन्मुख जाति, दलित, मुस्लिमहरू लगायतको समूहलाई 560 जनालाई टिबेटको डिप्लोमा लेभल र टिएसएलसी लेभलको फ्रीमा बस्न खान लगायतको समेत सबै व्यवस्था गरिएको केस छ, ताकि उहाँहरूले अरू किसिमको प्रब्लमहरू नहोस् र अन्य व्यक्तिहरू सरह नै उहाँहरूले पढ्ने सुविधा पाउनुहोस्, उहाँहरूको पहुँच होस्, एक्सेस होस् भन्नको लागि त्यस्तो छात्रवृत्तिहरूको कार्यक्रम हुँदाखेरि पनि एउटा कारण त त्यो हामीले प्रचार गर्न नसकेकोले पनि हुन सक्छ, तर हाम्रो विचारमा पर्याप्त प्रचार हुँदै पनि त्यसमा पनि सफिसियन्ट मान्छे पुगिरहेको छैन भनेपछि त्यो मानेमा एक्सेस चाहिँ कमसेकम छ, टिबेटमा एक्सेस छ नेपालमा। अब त्यो भनेर मैले नर्सिङ पढ्न पाउनु पर्ने, नर्सिङ पाइनँ भन्ने चाहिँ हुनसक्छ। जस्तै नर्सिङ, फार्मेसी लगायतका केही विषयहरूमा बढी डिमान्ड छ, तर त्यो मात्र त टिबेट होइन नि, त्यस्तो धेरै अकुपेसनहरू छन् जसले तुरुन्तै जब पाउँछ मार्केटमा। हामीले क्रस बोर्डर वर्कफोर्सलाई हायर गर्नु परेको अवस्था छ, त्यस्ता किसिमका विषयहरूमा उहाँहरूले सजिलै पहुँच पाउन सक्नुहुन्छ र त्यो छ। त्यही भएर म त्यो एक्सेसको हिसाबले चाहिँ प्रब्लम मान्दिनँ। मैले अहिले प्रब्लम मानेको के हो भने
यो कोरोना कतिसम्म जाने हो कसैलाई थाहा छैन, कहिले निक्लिने हो। योसँग लड्नै पर्छ। लड्न विडम्बना कस्तो भयो भने पहिला भनिन्थ्यो नि युद्धको अवस्थामा यो केटीहरूलाई प्रयोग गरियो, शिक्षालयहरू प्रयोग गरियो भनिन्थ्यो नि। अहिले एक्ज्याक्टली त्यो सिचुएसन आइसोलेसनको लागि हो नि त, सबैको मजबुरी छ, लिमिटेसन छ। एक्सेस यो आइसोलेसन क्वारेन्टाइनको लागि स्कुलहरू प्रयोग भएको छ। हाम्रो 16वटा स्कुलहरू क्वारेन्टाइनमा गइसकेको छ, जुन 59 प्राइभेट त दिने कुरै भएन होइन। तर हाम्रो मतलब प्राइभेट मात्र होइन नि, प्राइभेटमा पढ्ने विद्यार्थी मात्र त विद्यार्थी होइन। हाम्रो जबसम्म सबैले पढ्न पाउँदैन, तबसम्म हामी स्कुल खोल्न, एक्जाम लिन सक्दैनौँ। त्यही भएर के हुनु पर्थ्यो भने यो स्कुलहरूलाई छोडिदिउँ, स्कुलहरूलाई सेनिटाइज गरौँ, स्कुलहरूलाई सुरु गरौँ, सिफ्टमा पढाउन सुरु गरौँ, उहाँहरूलाई लड्न सिकाउँ, कोरोनासँग लड्न सिकाउँ, अनि वर्क प्लेस बेस्ड ट्रेनिङहरू दिउँ। त्यो भएपछि एक्सेस हुन्छ। आज हामीले खोल्यौँ, स्कुल खोल्यौँ भने पनि प्राइभेट स्कुलकोले मात्र पढ्न पाउँछ। हाम्रो विद्यार्थी त त्यहाँ क्वारेन्टाइन भएको छ भनेर अभिभावकले पठाउन हिचकिचाउँछ। त्यहाँ क्वारेन्टाइन आइसोलेसन छ भन्दाखेरि विद्यार्थी जान डराउँछ, टिचर छिर्न डराउँछ। भनेपछि स्कुललाई अहिले बन्द गरिहालौँ भन्नाले क्वारेन्टाइन आइसोलेसनबाट हटाउँ, त्यसलाई सेनिटाइज गरौँ WHO स्ट्यान्डर्ड अनुसार, छिटोभन्दा छिटो स्कुलहरू खोलौँ, सबै खोलौँ। एउटा दुईटाले हुँदैन। त्यो भएपछि हामीले सबैलाई इक्वल एक्सेस दिन सक्छौँ। मैले अहिले दुईटा निवेदन गरेँ। एउटा, छात्रवृत्तिको हिसाबले पनि केही कमी छैन एक्सेसमा। हाम्रो स्कुलहरू एक्सपान्ड मजाले भएको छन्। एक दुईवटा विषयहरूमा नहुने हो, तर त्यसमा उत्पादन गरेर के गर्ने, नर्स उत्पादन गरेर के गर्ने, त्यो फार्मेसीमा पनि धेरै भइसकेको छ, त्यो उत्पादन गरेर के गर्ने, मार्केटमा उहाँहरूको जब छैन भने। भनेपछि अन्य अकुपेसनहरू थुप्रै अकुपेसन छन्, बरु हामीले नयाँ नयाँ करिकुलमहरू बनाएर अगाडि बढ्नुपर्ने छ। प्रशस्त एक्सेस देख्छु, प्रोभाइडेड द्याट हाम्रो स्कुललाई छोडिदिउँ अहिले त्यो क्वारेन्टाइनहरूबाट, बरु होटेलहरूमा लगौँ, त्यसको अन्यत्र लगौँ। स्कुललाई फ्री गरिदिने हो भने हामी सोसियल डिस्टेन्स मेन्टेन गरेर पढाउन सक्छौँ। हामीले अन्य सुरक्षाको उपाय सबै अवलम्बन गरेकै हुन्थ्यौँ हिजोका दिनमा भने, अब त्यो कोरोनासँग पनि हामी कसरी गर्नुपर्छ त्यो हामीले अलिकति जानिसकेका पनि छौँ। त्यो सक्छौँ जस्तो लाग्छ मलाई, एक्सेसको हिसाबले प्रब्लम छैन। हजुर। सो अब एक्सेसिबिलिटी इन्स्टिट्युसनको तर्फबाट जुन एउटा मैले प्रश्न राखेको थिएँ, त्यसमा मैले यसो यसलाई अलिकति सर्ट बनाउँदाखेरि यहाँले दिनुभएको पोइन्ट्सहरूलाई चाहिँ मैले पोइन्टर्स बनाएको छु। त्यो गरिसक्दाखेरि चाहिँ अहिलेको सिचुएसनमा अथवा जुन पनि सिचुएसनको एन्सरहरू पाएँ जस्तो लाग्यो मलाई। नट जस्ट कोरोना सेन्ट्रिक, यहाँको एन्सर चाहिँ कोरोना सेन्ट्रिक मात्र नभएर हरेक सिचुएसनको एन्सर मैले पाएँ। र पाइसक्दाखेरि चाहिँ मैले कस्तो देखेँ भन्दाखेरि, हामीले यदि पब्लिक स्कुल्समा चाहिँ अलिक बढी टार्गेट गऱ्यौँ भने त्यहाँनिर चाहिँ अलिकति अभाइलेबिलिटी हरेक कुराको रिसोर्सेसको अभाइलेबिलिटी बढ्यो भने चाहिँ एक्सेसिबिलिटी आफै बढ्छ भन्ने कुरा चाहिँ मैले शिशिरजीबाट पाएँ जस्तो लाग्यो मलाई। पब्लिक स्कुललाई चाहिँ अझै स्ट्रङ बनाउँदै जाने, त्यसको क्वालिटी एजुकेसन बढाउँदै जाने भन्ने कुरा बुझेँ। अर्को मैले विजय सरबाट पाएको भने चाहिँ अब प्रपर कोअर्डिनेसन हुनु पर्यो टिचर र स्टुडेन्ट बिच। यदि इन्टरनेटको पनि समस्या छ एउटा, त्यो पनि त्यसले पनि दूरी राख्छ भने चाहिँ त्यो एउटा कोअर्डिनेसन गर्न सकिन्छ, एउटा टाइम सेट गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा देखेँ। अर्को इन्टरनेट एक्सेसिबिलिटीमा अलिकति हामीले काम गर्नु पर्यो जस्तो भन्ने कुरा पनि देखेँ मैले। एक्ज्याक्टली यो चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट हो जस्तो लाग्यो, स्पेसली कोरोना आइसकेपछि सबैजनाले बुझ्नु पनि भयो होला। र अनुज सरले भने अनुसार चाहिँ अब आई थिङ्क वी शुड अल लर्न टु लिभ विथ कोरोना। र कोरोना छँदा छँदै चाहिँ हामीले के गर्न सकिन्छ त स्कुल्सहरूमा भन्ने कुरामा चाहिँ अलिक बढी फोकस गरेर चाहिँ त्यसलाई खोल्नतर्फ चाहिँ लाग्नु पर्यो, नट जस्ट यसलाई बन्द मात्रै राखेर चाहिँ काम छैन भन्ने कुरा बुझेँ मैले। अनुज सर बोल्दाखेरि बिचमा बोलेँ, आइ एम रियली सरी अबाउट द्याट, बट आई वाज ट्राइङ टु मेन्सन हाम्रो स्कुलमा चाहिँ यहाँले भन्नुभयो हाम्रो स्कुलमा चाहिँ हामीले अहिले क्वारेन्टिन बनाएको छौँ भनेर। सो हाम्रो स्कुलमा बनाएको छैनौँ, what I'm trying to say is प्राइभेटमा बनाएको छैन, पब्लिकमा बनाएको छ। सो यहीँनिर पनि एउटा ह्युज डिफरेन्स देखिन्छ। यदि प्राइभेट स्कुल्सहरूले आज खोल्न इच्छा गर्यो भने प्राइभेट स्कुलहरू भोलि खुल्न सक्छ होइन, तर पब्लिक स्कुलमा त्यो छैन। which again brings me back to how Shishirji said that public schools-हरुलाई चाहिँ अलिकति क्वालिटी बनाउनु पर्छ। सो यहीँनिर पनि धेरै ठुलो डिफरेन्स छ होइन। मेरो पर्सनल ओपिनियन चाहिँ कस्तो रह्यो भन्दाखेरि, एउटा त यो प्राइभेट भर्सेस पब्लिकको एकदम ठुलो डिस्प्यारिटी छ। रेगुलर लाइफमा पनि अहिले कोरोना भइसकेपछि झन् त्यो धेरै नै देखियो, जहाँ पब्लिक स्कुललाई क्वारेन्टिन
को लागि राखिन्छ त्यहीँनिर प्राइभेट स्कुलमा केही पनि हुँदैन हैन र जहाँनिर प्राइभेट स्कुलको बच्चाहरूले चाहिँ अनलाइन क्लासेस लिन पाउनुहुन्छ पब्लिक स्कुलकोले सायदै पाउनुहुन्छ होला त्यहाँ चाहिँ जस्तो केही पनि छैन स्कलरशिपको कुरा गर्नुभएको थियो अनुज सरले आई पर्सनली यो एकदम पर्सनल ओपिनियन आई पर्सनली डिसएग्री द्याट्स scholarship to 500 to 1000 student is going to make a really huge difference in a country where most of the त्यो अलिक धेरै छ जस्तो लाग्छ मलाई पपुलेसन जसले चाहिँ एजुकेसन पाउँदैन rather than 500 600 त्यो नम्बरले सायद पुग्दैन होला इट्स अ भेरी पर्सनल ओपिनियन मैले इन्स्टिट्युसनको हिसाबमा सोधेको थिएँ यो प्रश्न अब हामी गभर्नमेन्ट तर्फ लागौँ एन्ड विच विल अल्सो ब्रिङ अस टु द एन्ड अफ टुडेज प्यानल त्यसपछि हामी प्रश्नहरू लिनेछौँ आई होप वी आर नट रनिङ आउट अफ टाइम सो गभर्नमेन्टले चाहिँ के गर्नुपर्छ होला लगभग उस्तै नै आन्सर आउँछ कि जस्तो मलाई लागिरहेछ बट आई स्टिल होप द्याट आई गेट एटलिस्ट 1-2 different points so that I can summarize the whole session. आज चाहिँ अब चाहिँ म यो क्वेसन चाहिँ विजय सरबाट स्टार्ट गर्न चाहन्छु सरकारले के गर्न सक्छ सर सबभन्दा पहिला हेर्नुहोस् हामी कहाँ के छ भन्दा अब एडुकेसनको प्लानको बारेमा वी हेभ बिन टकिङ अबाउट दिस थिङ तर एउटा कम्प्रिहेन्सिभ एडुकेसन प्लान र प्रोग्राम गभर्मेन्टको आएको हामी देख्दैनौँ खालि हिसाबबाट तपाईँलाई चाहिँ नि कहिले हामी चाहिँ युनिभर्सिटी एक्टको अम्ब्रेला एक्टको कुरा गर्छौँ कहिले चाहिँ नि हाई गर्छौँ तपाईँको चाहिँ स्कुल लेभलको कुरा गर्छौँ एउटा कम्प्रिहेन्सिभ एडुकेसन प्लान र प्रोग्राम चाहिँ आउनु पनि आवश्यक पर्छ हेर्नुहोस् किनभने अब जो अब भन्नुहोस् पढेका छन् त्यसै पढेकाले सबैले डक्टर इन्जिनियरिङ भन्ने पनि सोचाइ राख्दैन अब कतिले चाहिँ केही समय पढिसकेपछि उसले चाहिँ पढाइ छोडेको पनि हामी देख्छौँ किन नपढेको भन्दा अपर्च्युनिटी नपायो भने उसले पढ्नै मन लागेन पढ्नै चाहन्न उसलाई इन्ट्रेस्ट छैन भन्ने खालको पनि हामीले देखिराखेका छौँ तर त्यो हुँदै पनि सर्टेन बेसिक लेभलसम्म त एभ्री वान सुड स्टडी हेर्नुहोस् तपाईँ त्यो पढ्नै पर्ने हुन्छ त्यसपछिबाट चाहिँ अनि त्यसपछिबाट अब जब अब उसले चाहिँ नि भन्नुहोस् अब माथि अब पढ्न चाहिँ चाहेन या पढ्न के भयो भने अब उसको लागि के हो त त्यसमा चाहिँ जुन अब हाम्रो अहिले चाहिँ टिबेटका कुराहरू गर्नुभयो द्याट्स भेरी मच इम्पोर्टेन्ट है त्यसरी यस्तो व्यक्तिहरू त फर लिभलीहुड ओके जाउँ न तिमी डु वान्ट टु गो फर प्लम्बिङ या इलेक्ट्रिसिटी यसको त कन्ट्रीमा धेरै डिमान्ड छ नि तपाईँलाई भनेको के छ भने वाइ डोन्ट यु गो इन्टु द्याट त्यसको लागि के छ भने एउटा कम्प्रिहेन्सिभ प्लान र यसलाई एलाइन गरेर चाहिँ एउटा प्लान चाहिँ ल्याउनु पर्ने आवश्यक पर्छ क्या तपाईँलाई कम्प्रिहेन्सिभ भन्ने जुन मैले भने त्यसपछि गएर तपाईँले के छ भने कन्ट्रीको लागि हेर्नुहोस् खालि हामीलाई चाहिँ नि अब इन्जिनियर डक्टर या चाहिँ नि प्लम्बर मात्रै पनि हुँदैन जस्तो हाम्रो कन्ट्रीको लागि भन्नुहोस् हामीलाई चाहिँ नि साहित्यको विधामा पनि मान्छे चाहिन्छ गाना गाउने मान्छेहरू पनि चाहिन्छ म्युजिक प्ले गर्ने पनि चाहिन्छ फेरि एउटा कन्ट्रीमा चाहिँ नि भने यी सबैलाई चाहिँ नि के छ भन्दा कसरी तिमी आफ्नो चाहिँ नि चोइस अनुसार आफ्नो निड अनुसार आफ्नो चाहिँ इन्ट्रेस्ट अनुसारले तिमी आफूले डेभलप गर्न सक्छौ यो चाहिँ अपर्च्युनिटी गभर्मेन्टले चाहिँ नि खोल्नुपर्ने हुन्छ हेर्नुहोस् तपाईँलाई त्यसैले एउटा पहिलो कुरो त भनौँ न टेक्निकल एडुकेसन र चाहिँ नि वास्तवमा यो हाम्रो जुन युनिभर्सिटी जुन एडुकेसन हामी कुरा गर्दैछौँ कसरी एलाइन गर्ने कसरी चाहिँ अपर्च्युनिटी क्रिएट गर्ने द्याट्स भेरी मच इम्पोर्टेन्ट तपाईँलाई त्यो हिसाबले जानुपर्ने आवश्यक पर्छ हामीहरूलाई र गभर्मेन्टले के छ भने अहिलेसम्म हेर्नुभयो भने खालि ट्रिटमेन्टको रूपमा मात्रै चाहिँ नि पोलिसी लेभल खोजिराखेका छन् तपाईँलाई होइन त्यो चाहिँ नि तपाईँलाई चाहिँ नि होइन अब सिरियस हुनु पऱ्यो फेरि अब वाट इज गभर्मेन्ट सिरियस हुनु पऱ्यो कि यो चाहिँ नि अब यो चाहिँ नि हायर एजुकेसन संस्था या कुनै पनि यो स्कुलहरू संस्थाहरू यो चाहिँ नि के छ भने पोलिटिक्स गर्ने ठाउँ बनाउनु भएन अहिले वास्तव हायर एजुकेसनको तपाईँले चाहिँ प्रब्लम हेर्नुभयो भने धेरै चाहिँ नि वास्तव यो पोलिटिक्स गर्ने ठाउँ भइदिएको छ त्यो हुने बित्तिकै तपाईँ के छ भने क्वालिटी र चाहिँ नि यस्तो यसले गर्दा विद्यार्थीमा धेरै असर परेको छ तपाईँ एकातिर यो पार्ट चाहिँ नि वी हेभ टु भेरी मच केयरफुल एडुकेसन भनेको एडुकेसन इन्स्टिट्युसन हो जस्तो मलाई तपाईँको हेर्नुहोस् अब पहिला 36 सालभन्दा अगाडि चाहिँ नि हामीले नेसनल हामीले चाहिँ एडुकेसन प्लान पनि अपनाएको छौँ त्यसमा एउटा प्रोग्राम चाहिँ नि नेसनल डेभलपमेन्ट सर्भिस भन्ने थियो एनडिएस भन्ने थियो तपाईँलाई एनडिएसमा मास्टर्स गरेका विद्यार्थी एटलिस्ट फर 1 इयर चाहिँ उनीहरू गाउँमा जान्छ अब गाउँमा गएर उनीहरूले धेरै चाहिँ तपाईँ सोसियल इन्फर्म काम पनि गरे तर सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट कन्ट्रिब्युसनले के गर्यो भने गाउँमा गएर चाहिँ नि दे स्टार्टेड टिचिङ स्कुलमा पढाउन थाल्यो त्यो गाउँमा गएर त्यो स्कुलमा जहाँ चाहिँ मास्टर्स पढिरहेको विद्यार्थीले पढाउने टिचरै पाउँदैन
त्यो ठाउँमा तपाईँलाई के छ भन्दाखेरि यिनीहरूले गएर पढाउन थाल्ने बित्तिकै फेरि यो के छ भने पेरिनल सप्लाई अफ द टिचर्स भयो कि त्यहाँ त किनभने एक ब्याच जान्छ फेरि अर्को टिचर पुग्छन् अर्को विद्यार्थी पुग्छ फेरि उसले पढाउन थाल्छ गर्दाखेरि त्यसले वास्तवमा धेरै पोजिटिभ इम्प्याक्ट परेको छ किनभने त्यहाँबाट त्यो बेला हामीले हेर्दाखेरि पनि न्यू एडुकेसन प्लानको वान अफ दि बेस्ट पार्ट चाहिँ तपाईँको यो नेसनल डेभलपमेन्ट सर्भिस छ हेर्नुहोस् है यसमा तपाईँको के छ भने गाउँमा गइकन चाहिँ भन्नुहोस् न हायर एडुकेसन पढिरहेका विद्यार्थीले गएर पढाउँछ त्यसले त धेरै चाहिँ तपाईँको चाहिँ भन्नुहोस् न विकासको लागि धेरै मद्दत गरेको थियो तर अनफर्चुनेटली तपाईँको पछि गइकन पोलिटिसाइड भएर द्याट प्रोग्राम वाज डिस्कन्टिन्युड अब यस सिस्टममा तपाईँलाई हामीले के छ भन्दा फेरि काठमाडौँ युनिभर्सिटीले हामीले अहिले चाहिँ नि रुरल इन्टरप्राइज सर्भिस भनेर राखेको छु जसमा 1 महिनाको लागि हामी हाम्रो विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ नि रिमोट एरियामा पठाउँछौँ हेर्नुहोस् है त्यहाँ गएर उनीहरूले एन्टरप्रेनरसिप हेरेर अब त्यहाँ चाहिँ नि कसैलाई चाहिँ नि उस प्रडक्टलाई मार्केट गर्दै यसो काम तपाईँले गर्छ हेर्नुहोस् है तपाईँले भेरी मच हेल्पफुल यस्तो खालको कुराहरू हामीले गरिरहेका छौँ है त्यसले गभर्मेन्टले चाहिँ के छ भने हेज टु भेरी मच सिरियस हुनुपर्छ यसमा र फेरि एउटा अर्को पार्ट के छ भन्दा अलिकति अब प्राइभेट सेक्टरको इन्भल्भमेन्ट त भएको छ तपाईँलाई होइन त्यसले अपर्च्युनिटी पनि ल्याएको छ तर फेरि प्राइभेट सेक्टर कहिलेकाहीँ चाहिँ अलिकति मोर कमर्सियलाइज भएर गएको पनि हामी देख्छौँ कि त्यसले पनि चाहिँ के छ भन्दाखेरि द्याट अल्सो निड टु बी प्रपरली कन्ट्रोल तपाईँले हेर्नुहोस् है र फेरि एउटा मेरो सोच चाहिँ तपाईँलाई के छ वेन यु टक अबाउट एडुकेसन सेक्टर इज नट ए कमर्सियल सेक्टर एडुकेसन सेक्टर कहिले पनि कमर्सियल सेक्टरको रूपमा लिँदै लिन्न त्यसैले के छ भने यो सब कुरो चाहिँ गभर्मेन्टको लेभलमा क्लियर भएर त्यो अनुसारले पोलिसी र प्रोग्राम इम्प्लिमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ पहिलो कुरो गभर्मेन्ट हेज टु भेरी सिरियस अबाउट एडुकेसन र अहिले अनफर्चुनेटली हाम्रो एडुकेसन सरी अब लास्ट लाइन एउटा के एडुकेसनलाई चाहिँ गभर्मेन्टले कहिले पनि चाहिँ नि कहिले पनि तपाईँको चाहिँ ध्यानै दिँदैन म त भन्छु तपाईँलाई इन अ कन्ट्री वेयर देयर इज ल्याक अफ स्ट्राटेजिक थिङ्किङ एडुकेसन अलवेज टेक्स ब्याक सिट डेफिनेटली विजय सर एकदमै ठिकको कुरा भन्नुभयो यहाँले अनुज सरका जान्छु म अब विथ दिस क्वेसन गभर्मेन्टले चाहिँ आफ्नो तर्फबाट के गर्न सक्छ होला इन्स्टिट्युसनको त हामीले कुरा गरिहाल्यौँ गभर्मेन्टले भनेको मेरो विचारमा चाहिँ अहिले स्कुल नै खोलिदिने हो लर्न गर्न सिकाउने हो कोरोनासँग भोलि अर्को रोग आउला सलह आछ त्यसले केही ल्याउला त्यसरी डराएर हुँदैन तर प्रिकसन त पक्कै लिनुपर्छ सबैले लिने खोल्ने र अहिले हामीले यो कोरोनाको बिचमा यो अनलाइन एजुकेसन यस्तो भनेको छौँ नि जब यो जान्छ सकिन्छ यो पनि हराएर जान्छ क्या किनभने हाम्रो ग्राउन्डेड रियालिटी हाम्रो गाउँघरको अवस्था जे जस्तो छ हामीले सबैले देखेका छौँ हाम्रो स्कुलहरू सबै जसो पढ्ने विद्यार्थीहरूको अवस्था थाहा छ हामी सबैलाई केही सहर केन्द्रित सहरमा पढेका विद्यार्थीहरू पनि अहिले अनलाइन भन्नु मात्रै हो एकातिर अनलाइन खोल्ने माइक अफ गर्ने अनि त्यसपछि अर्कोतिर भिडियो चलाएर बस्ने हामीले देखेका छौँ इफेक्टिभ हुँदैन त्यो तर भोलिका दिनमा चाहिँ हामीले केही न केही त्यो पाठहरू हामीले गर्न सक्छौँ सेयर गर्न सक्छौँ युट्युबहरू हेरेर हामीले अहिले जसरी घरमा खानासाना बनाएको जस्तो केही त होला तर क्रेडिट दिने हिसाबले यसको लागि चाहिँ बिल्कुलै हुन सक्दैन र टिबेटमा त त्यो हुनै सक्दैन जबसम्म हात समातेर कसरी चाहिँ एउटा औजार समाउनेदेखि लिएर कसरी गर्ने भनेर पहिला थ्योरी पढाएर अनि डेमोन्स्ट्रेट गरेर इन्स्ट्रक्टरले डेमोन्स्ट्रेसन पछि गाइडेड प्र्याक्टिस गर्दै इन्डिपेन्डेन्ट प्र्याक्टिसमा गएर उसले रियल वर्कमा काम गर्दाखेरिको के गर्नुपर्छ त्यो सबै गरेर गर्नुपर्ने शिक्षा हो टिबेट भनेको त्यही भएर मैले चाहिँ गभर्मेन्टसँग रिक्वेस्ट गर्नुपर्दा र हामीले पनि केही गर्न सक्छौँ भने त्यसमा गर्नु खोज्दाखेरि चाहिँ स्कुल खोलौँ क्वारेन्टाइनबाट आइसोलेसनबाट हटाउँ विद्यार्थी बिस्तारै विद्यार्थीहरू आउन सक्छौँ अनि त्यसपछि विधाहरू कम गरौँ अनि सेफ्टमा पढाउँ र पढाउन चाहिँ हामी फेरि उही हिसाबमा जानै पर्छ जेनरल एजुकेसनको सम्बन्धमा चाहिँ म केही पनि भन्दिनँ किनभने जेनरलमा केही हदसम्म हामी सम्भव होला Also, thank you so much. Tushirji, what would you like to add apart from Vijayji र अनुजले भने बाहेक चाहिँ केही छ जुन गभर्मेन्टले गर्न सक्छ गभर्मेन्टको साइडबाट अनुज सरले अब अलिकति अहिलेको करेन्ट कन्टेक्स्टमा भन्नुभएको छ अब म चाहिँ अलिक ब्रोडर कन्टेक्स्टमा भन्दाखेरि विजय सरले सुरु गर्नुभएको कुरासँग मेरो पनि 100% सहमत यो मोर अलिकति भिजन र स्ट्रेटेजी ड्रिभन
काम चाहिँ हाम्रो एजुकेसनमा भएको छैन, धेरै नै फ्रेगमेन्टेड छ। मेरो पछिल्लो 7-8 वर्षको अनुभवले चाहिँ हामीले गर्नुपर्ने कुराहरू के देखिन्छ भने अघि अब विजय सरले जुन एनडिएसको कुरा गर्नुभएको थियो त्यो मोडलमा हामीले टिच फर नेपाल गरिराखेका छौँ होइन। त्यसको राम्रो उदाहरणहरू पनि छ, तर त्यसले हामीलाई के शिक्षा दिइराखेको छ भने टिचरको क्वालिटी एकदमै महत्त्वपूर्ण हुन्छ है शिक्षामा भन्ने चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। टिच फर नेपालले एकदमै टप ट्यालेन्ट युनिभर्सिटी ग्रेजुएट्सहरूलाई लगाएको छ, क्लासरुममा पढाएको छ, त्यसले राम्रो रिजल्ट दिइरहेछ। तर अस्ति भर्खर शिक्षा सेवा आयोगको जाँचमा टिचर बन्ने जाँचमा झन्डै 94% जस्तो मान्छेहरू फेल हुनुभएको छ। हजारौँ मान्छेले बेसिक कुराहरू इभन अल्फाबेट जस्तो चिजहरूमा पनि टिचर्स ट्रेनिङ लिएर +2 अथवा बियोन्ड पास गरेकोहरूले नि पास गर्नु भएन भनेर न्युजमा रिपोर्ट आएको थियो। त्यसले गर्दा एउटा फन्डामेन्टल फ्याक्टर भनेको गभर्मेन्टले गर्नुपर्ने भनेको नेपालमा शिक्षक बनाउने मान्छे कस्तो हो त। अहिले हामी कहाँ के छ भने पब्लिक स्कुलको क्वालिटी एकदमै लो छ। हामीले गरेको थुप्रै रिसर्चहरूले के देखाइरहेछ भने 8 क्लास 9 क्लास 10 क्लास पुग्दा पनि बच्चाबच्चीहरूलाई बेसिक अल्फाबेट आउँदैन। हामीले तुलसीपुर दाङमा 28,000 विद्यार्थीको अस्ति बेसिक न्युमेरिसी लिटरेसी टेस्ट गरेको 20% भन्दा बढी केटाकेटीलाई भाग गर्न आएन होइन 8 क्लास पुग्दासम्म। त्यसपछि एसई पछि के हुन्छ, सबभन्दा अहिले त्यो एसई आइसकेपछि फेल पास छैन, सबभन्दा लोएस्ट ग्रेड आएको मान्छेले शिक्षा पढ्न बाटो खोलिदिएको छ शिक्षा मन्त्रालयले। अनि त्यही मान्छे चाहिँ ट्रेन्ड भएर युनिभर्सिटीको पनि क्वालिटी त्यति राम्रो छैन, त्यसपछि त्यहीबाट ट्रेन्ड भएर टिचर बन्न जाँदाखेरि त्यसले कस्तो खाले एजुकेसनतर्फ हामी गइरहेछौँ। एउटा फन्डामेन्टल क्वेसन भनेको हामीले एकदमै ठुलो छलफल र डिबेट गर्नुपर्ने भनेको चाहिँ शिक्षक बन्ने मान्छे कस्तो हुनुपर्छ, उसको क्वालिटी के हो, उसको नलेज कस्तो हुनुपर्ने, एटिट्युड कस्तो हुनुपर्ने, माइन्डसेट कस्तो हुनुपर्ने भन्नेमा एकदमै ठुलो हामीलाई नेपालमा छलफल चाहिएको छ जस्तो लाग्छ। दोस्रो भनेको हामीले एकदमै कम छलफल गरिरहेको विषय भनेको इन्स्टिट्युसन्सहरू फङ्सनल किन छैन भन्नेमा एकदमै कम डिबेट छ हामी कहाँ। जस्तै मैले अघि त्यो खालि मैले भन्नको लागि टियु र केयुको कुरा गरेँ होइन। वेन वी लुक एट प्राइभेट इन्स्टिट्युसन्स वाइ डु दे फङ्सन वेल, whereas why do public institutions do not function well in Nepal? त्यो भित्र चाहिँ एकदमै ठुलो इन्स्टिट्युसन कल्चर म्यानेजमेन्ट कपासिटी को एकदमै ठुलो महत्त्वपूर्ण भूमिका छ। देयरफोर हामीले गर्नुपर्ने भनेको चाहिँ इन्स्टिट्युसनल कपासिटी बिल्डिङ, त्यो भित्र स्ट्रेटेजिक प्लानिङको नि कुरा आउँछ, अघि विजय सरले कुरा उठाउनु भएको होइन। त्यो भित्र लिडरसिप क्वालिटीको नि कुरा आउँछ। इफ यु लुक एट सम अफ द बेस्ट स्कुल्स इभन पब्लिक स्कुल्स इन नेपाल, मैले थुप्रै राम्रो भनिएको पब्लिक स्कुलमा गएर किन राम्रो भयो भन्दाखेरि हेड टिचर राम्रो भएर भन्ने आउँछ, प्रधान अध्यापक। Now question is, if 10% of public schools are good because there is a head teacher who is really awesome, government now needs to figure out a policy to ensure that rest of the 90% schools also have similar head teachers. That's the role of government, हैन। तर अहिले के भयो, हेड टिचर राम्रो भयो, एउटा व्यक्ति राम्रो भयो, स्कुल राम्रो भयो। कुलमानजी घिसिङ बिजुलीमा आउनुभयो, एउटा बिजुली अफिस राम्रो भयो। तर कुलमानजी नभएको भोलिपल्ट बिजुली अफिस त्यतिकै राम्रो बनाउन चाहिँ सिस्टम र इन्स्टिट्युसनमा गभर्मेन्ट लगानी गर्नुपर्छ। त्यहाँ चाहिँ कहिले पनि लगानी गरिएको छैन। एन्ड द्याट्स वेयर आई फाइन्ड पोलिसी र इन्स्टिट्युसनको भूमिका एकदमै महत्त्वपूर्ण। ओके, वन्डरफुली सेड। यो चाहिँ आजको हाम्रो अन्तिम प्रश्न रह्यो। हामीले अटेन्डेन्स सेक्सनमा 2-4 क्वेसन त देखेको छौँ, तर मैले यसो पढ्दाखेरि आई हेभ अ फिलिङ द्याट आजको सेसनमा चाहिँ त्यो सबै क्वेसनहरूलाई लगभग कभर गरिसकेको छ हामीले होइन। अनि साथै हामीसँग समय पनि अलिकति कमै छ। मेरो अन्तिम प्रश्नको चाहिँ म अलिकति समराइज गरिदिन चाहन्छु। विजय सरसँग कुरा गर्ने क्रममा चाहिँ उहाँले इन्क्लुसिभिटी इन फ्याकल्टीको कुरा गर्नुभएको थियो। जसरी हामी जहिले पनि जस्तै डक्टर इन्जिनियरलाई अलिकति बढी प्रायोरिटी दिन्छौँ, त्यो मात्र नभएर हामीले जस्तै ह्युम्यानिटिज आर्ट्स सेक्सनको एजुकेसनलाई पनि अलिकति भ्याल्यु गर्नु पर्यो। हामीले आर्टिस्टहरू पनि चाहिएको छ, यताउतिको कुरा गर्नुभयो। सो त्यसलाई चाहिँ म इन्क्लुसिभिटी इन फ्याकल्टी भन्छु। उहाँले बेटर पोलिसिज र प्रोग्राम्सको कुरा गर्नुभयो गभर्मेन्टको तर्फबाट, विच वी अल प्रिटी मच अग्री विथ, बिकज आई थिङ्क आवर पोलिसिज आरन्ट एज गुड, which is why एजुकेसनमा यति धेरै समस्याहरू आइरहेको छ होइन। त्यसपछि अनुज सरले त आई थिङ्क टाइम एन्ड अगेन ही इज रिपिटिङ, अनि उहाँले एकदम स्ट्रिक्टली रिपिट गरिरहनु भएको छ द्याट वी निड टु ओपन, जसलाई चाहिँ म वी निड अ बेटर मोड्युल फर कोरोना
भन्ने कुरामा राख्छु जस्तै यो लकडाउनको हामीसँग एउटा बेटर मोड्युल भयो भने सायद हामीले हाम्रो एजुकेसनलाई अगाडि बढाउन सक्छौँ सिस्टमेटाइज गर्ने नै त हो नि भन्ने कुरा गर्न खोज्नु भयो सरले विच इज अल्सो अ भेरी इम्पोर्टेन्ट वान किनभने 3-4 महिनासम्म बन्द भइसक्यो भनिसकेपछि वी हेभ टु हेभ अ प्लान टु लिभ विथ कोरोना very much agreed with it. A rather different answer that I got from Shishirji, quality teachers, but एकदमै important point हो जसले सबैभन्दा कम पढेको छ उसलाई टिचर बनाउने किसिमको मोड्युल छ हामी कहाँ which is definitely not a good one and well-functioning institution is what I got from Shishirji. So these are the things that government must work on. हाम्रो शिक्षा क्षेत्रलाई राम्रो बनाउनको लागि चाहिँ हाम्रो सरकारले यही कुरामा चाहिँ काम गर्नु पर्यो भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो प्यानलिस्टहरुले आज हामीलाई भनिदिनु भयो so with this we have come almost to the end. Anything that any of our esteemed panelists want to add up? के भन्न चाहनुहुन्छ भने प्लिज भन्नु होला and then we end today's session. Okay. विजय सरको माइक्रोफोन अफ छ कि ओके मैले खाली के छ भने एउटा कुरो एड अन गर्न चाहेको जुन सिसिजीले भन्नुभएको थियो वास्तवमा धेरै इम्पोर्टेन्ट कुरो छ वास्तवमा त्यो विच आई मैले मेन्सन गरेको थिएँ त्यो के छ भने इन्स्टिट्युसनको फङ्सन इज भेरी मच इम्पोर्टेन्ट तपाईँलाई चाहिँ इन्स्टिट्युसनलाई तपाईँको चाहिँ नि अब धेरै स्टोरीहरू पनि भएको छ यस्तो इन्स्टिट्युसनको बारेमा तर तपाईँलाई के छ भन्दा पब्लिक इन्स्टिट्युसन प्राइभेट इन्स्टिट्युसन र इन्स्टिट्युसनबाट चाहिँ नि अब एउटा टर्म हामी पढ्छौँ त्यो चाहिँ के छ भने एक्सट्र्याक्टिभ इन्स्टिट्युसन भनेर इन्स्टिट्युसनबाट खालि एक्सट्र्याक्ट गर्ने मात्रै चाहिँ मान्छेको चाहिँ ध्यान भएपछि अनि तपाईँको चाहिँ राम्रो हुन सक्दैन हेर्नुहोस् त्यसैले के छ भन्दाखेरि इन्स्टिट्युसनको स्ट्रेन्थेन त गर्नैपर्छ तपाईँलाई विदाउट प्रपर इन्स्टिट्युसन नभइकन कन्ट्रीमा डेभलपमेन्ट पनि हुँदैन डेमोक्रेसीदेखि जुन लेभलको कुरा छ केही पनि हुन सक्दैन त्यही कारण के छ भने हाम्रो चाहिँ नि एफर्ट चाहिँ सधैँ अब इन्क्लुडिङ एडुकेसनको पनि कुरा गर्दाखेरि वी सुड स्ट्रेन्थेन द इन्स्टिट्युसन एउटा सिस्टम र उसबाट जानुपर्छ जब हामी त्यो इन्स्टिट्युसनबाट खालि एक्सट्र्याक्ट मात्रै गर्न खोज्यो बेनिफिट मात्रै निकाल्न थाल्यो भने अहिले देशको जुन अवस्था भइरहेको छ त्योभन्दा अझ वर्ष हुन्छ मेरो सानो कमेन्ट यही नै Very much, Vijay sir. So with this, we come to the end. Thank you so much to our esteemed panelists for making it today. हामीसँग बस्दिनु भयो, आफ्नो नलेज शेयर गरिदिनु भयो, आफ्नो आइडियाजहरु शेयर गरिदिनु भयो। पक्कै पनि जति जनाले हेरिरहनु भएको छ उहाँले धेरै कुरा सिक्नुहुन्छ। मैले पनि धेरै कुरा सिके र मेरो पनि पर्सेप्सन अलिकति ब्रोडन भयो। त्यही भएर म सबै अटेन्डिजहरुले त्यही कुरा सिक्नु भयो भन्ने कुरा आशा गर्छु। र ग्लोकल को टिमलाई चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु for having me as one of your moderators in many of your sessions. एउटा moderation गर्ने मौका पाएँ. So thank you so much panelists, thank you so much Global, and thank you so much to all the attendees for attending and listening and staying with us. With this we end today's session. Thank you.